परिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारणज्ञान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। तो 7मा श्लोक થી આપણે પાઠ કરીએ। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषन्दृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीव
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवताञ्चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ये चैव सात्विकाः भावाः राजसाः भावाः तामसाः भावाश्च। कि अर्जुन जो कोई सात्विक पदार्थ है जड़ के चेतन, जो कोई राजस पदार्थ है रजोगुण में जन्मेला, तामस पदार्थ तमोगुण में जन्मेला, आम सत्वमाथी रजस्मादी तमस्मादी जन्मेला जो कोई पदार्थ है चेतन के अचेतन सजीव निर्जीव स्थावर निगम जे क्या जगत के अंदर से आ द्वारा समग्र जगत में समावेश કરવામાં આવ્યો। सात्विक राजस तामस आ त्रण शब्दों बधानो समावेश कर ये चाहिए जे कोई હોય कोई प्रकारना अपवाद वगैर मत एवेतान विद्धि ये अर्जुन ये सर्व मारा माथी જેમ જાણ એટલે મત આ પાંચમી ભક્તિ છે। ટૂંકમાં હું એ સર્વનો નિમિત્ત કારણ છું। હું સર્વનો આમ તો પાંચમી ભક્તિ અપાદાન પંચમી કહેવાય, એનું ઉપાદાન વપરાતી હોય છે। તો એ બધા હું એનું નિમિત્ત કારણ છું અને એમનું ઉપાદાન કારણ છું। જે કે જગતમાં છે જગતનું સર્જન કરનાર હું છું અને એ રૂપમાં પણ હું જ છું। સર્વના આત્મા છું। હવે ગઈકાલે ચર્ચા કરી કે સર્વનો જો આત્મા હોય, ભગવાન જો મારો આત્મા હોય તો મને દુઃખ પડે ત્યારે ભગવાન દુઃખ પડે કે ના પડે? હું પાપ કરું તો ભગવાન પાપ કરે કે ના કરે? હું સંસારી હોઉં બંધનમાં હોઉં તો ભગવાન બંધનમાં ખરો કે નહીં? તો ભગવાન કહે કે સર્વનો આત્મા હોય છતાં હું નિત્ય મુક્ત છું। ન ત્વં તેષુ તે મયી, હું એમનામાં નથી, એ મારામાં છે। હું એમના પર આધારિત નથી, હું જગત પર આધારિત નથી, જગત મારા પર આધારિત છે। જેવી રીતે ગઈકાલે ચર્ચા કરી કે અભિનેતા ભિન્ન ભિન્ન વેશ લેતો હોય તો અનેક બધા વેશનું જગત છે એ સર્વ અભિનેતા પર આધારિત છે। પછી રાજા હોય, ભિખારી હોય, પ્રધાન હોય, જે કોઈ હોય, અભિનેતા એમના પર આધારિત નથી, કારણ કે એ સર્વ મિથ્યા છે, અધ્યારોપિત છે, અભિનેતા સત્ય છે। આ પ્રકારે ભગવાને કહ્યું કે હું સત્ય સ્વરૂપ છું। સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, હું સત્ય સ્વરૂપ છું, જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, અનંત છું, પૂર્ણ છું, સચ્ચિદાનંદ છું અને હું જગત બની નથી ગયો। વેદાંત શાસ્ત્રમાં આ બે પ્રકારના ઉપાદાન કારણની વાત કરવામાં આવે છે। સમજવા જેવું છે। એકને કહેવાય પરિણામી ઉપાદાન કારણ, બીજાને કહેવાય વિવર્ત ઉપાદાન કારણ। માટીમાંથી ઘડો જ્યારે બને ત્યારે માટીમાં પરિણામ રૂપાંતર આવે તો માટીમાં ફેરફાર થાય, રૂપાંતર થાય ત્યારે ઘડો બની શકે? માટીનો પિંડ એમને એમ જ રહે તો ઘડો ના બની શકે।
આ માટી ઘડાનું ઉપાદાન કારણ કહેવાય, સુવર્ણ અલંકારનું ઉપાદાન કહેવાય. ટૂંકમાં જે કે આપણે જાણીએ સર્જન એ કેવું છે, અને પરિણામી ઉપાદાન કારણ કહેવાય. ઉપાદાન કારણ જે પરિણામને પામે છે, પરિવર્તનને પામે છે, ફેરફારને પામે છે. આમ ઉપાદાન કારણમાં ફેરફાર થાય ત્યારે પછી કાર્યનું સર્જન થાય. આપણો સામાન્ય અનુભવ છે. એટલા જ માટે આવી જાતનું ઉપાદાન કારણ કલ્પવામાં આવે છે બધા વડે. અને તે બધા માને છે કે આ રીતે જગતનું જે કારણ હતું એ કારણમાં પરિણામ આવ્યું, તેનું પરિવર્તન થયું અને જગત જન્મ્યું. તો વેદાંતી લોકો એક જુદું દ્રષ્ટાંત આપે છે. બે પ્રકારનું સર્જન આવે. એક તો માટીમાંથી ઘડાનું સર્જન, અને બીજું કયું સર્જન તમને ખબર છે? રજ્જુમાંથી સર્પનું સર્જન. રજ્જુ સર્પ બીજું છે જેના વગર વેદાંતી લોકોને ચાલે જ નહીં. આ દ્રષ્ટાંત રજ્જુ સર્પ. સાંજ પડી ગઈ હોય, તરત અંધારું થયું નથી, કઈક દેખાય છે ખરું પણ સ્પષ્ટ દેખાતું નથી. તે વખતે સ્વાભાવિક છે કે આપણે બગીચામાં ચાલતા હોઈએ અને આપણને એકદમ સાફ દેખાય કે બગીચામાં છે ને અપેક્ષા રાખીએ. ખરેખર તો દોરવાનો ટુકડો પડ્યો હોય, પરંતુ આપણા મનમાં આવું સાપનો ભ્રમ જન્મે. આ તો રજ્જુ સર્પ. હવે રજ્જુમાંથી સર્પનું સર્જન થયું. આપણે એક સર્જન છે, જે માટીમાંથી ઘડાનું સર્જન તે રીતે રજ્જુમાંથી સર્પનું સર્જન થયું. અથવા ગઈકાલે બીજું દ્રષ્ટાંત આપેલું યાદ હોય તો, કે એક હોલની અંદર અનેક બધા સેંકડો બધા અરીસાઓ જડેલા હોય. હું હોલમાં પ્રવેશ કરું, તત્ક્ષણ સમગ્ર જગતનું સર્જન થાય. બધા સ્વામીઓના જગતનું સર્જન થાય. એ પણ એવું જ કંઈક છે. હવે આ જગત શેમાં? સ્વામી રૂપી જગત, આ પ્રતિબિંબોનું જગત શેમાં જન્મ્યું? મારામાં જન્મ્યું. અને એની સ્થિતિ શેમાં છે? મારામાં છે. એનો લય શેમાં છે? મારામાં છે. હું હોલમાંથી વિદાય લઉં, આ સમગ્ર જગત પણ વિદાય લઈ લે. આ રીતે હું આ બધા પ્રતિબિંબનું ઉપાદાન કારણ. ઉપાદાન કારણ કોણ કે ખબર છે? જેમાંથી કાર્યનું સર્જન થયું હોય, જેમાં કાર્યની સ્થિતિ હોય, જેમાં કાર્યનો લય થાય, અને ઉપાદાન કારણ. જેમ કે ઘડાના કિસ્સામાં માટી જેમાંથી ઘડાનું સર્જન થયું, માટી જેના કારણે ઘડાની સ્થિતિ છે, માટી જેમાં ઘડો લીન થઈ જાય છે. તો આ પ્રકારની શરત જયારે હોય, આ પ્રકારની સ્થિતિ હોય ત્યારે એનું ઉપાદાન કારણ કહેવાય. જેવી રીતે આ પ્રતિબિંબ જગત જન્મે મારામાંથી, એની સ્થિતિ પણ મારામાં જ છે, એ લય પણ મારામાં થઈ જાય છે. એનો થયું હું આ પ્રતિબિંબના જગતનું ઉપાદાન કારણ છું. પરંતુ ઉપાદાન કારણ વિશે સામાન્ય સમજ એવી છે કે ઉપાદાન કારણમાં પરિવર્તન આવે અને કાર્ય સર્જાય. જેમ કે માટીમાં પરિવર્તન આવે અને કાર્ય સર્જાય. પરંતુ આ બધા સ્વામીનું જગત સર્જાયું મારામાંથી, આ હું રૂપી ઉપાદાન કારણમાંથી આ સમગ્ર પ્રતિબિંબ જગત સર્જાયું. એના માટે મારામાં કોઈ પરિવર્તન થયું ખરું? તો હું કેવું ઉપાદાન કારણ છું? જે કોઈ પ્રકારના પરિવર્તનને પામ્યા વગર સર્જન થાય છે. અથવા રજ્જુ સર્પના દ્રષ્ટિમાં પાછા આવીએ તો રજ્જુમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન થયા વગર સર્પનું સર્જન થાય છે. તો આ ઉપાદાન રજ્જુ ઉપાદાન કારણે છે. સર્જન અને સર્જન સર્પ સર્જન છે. સર્પનું સર્જન થવા માટે રજ્જુમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન થતું નથી, અને કહેવાય વિવર્ત ઉપાદાન કારણ. એમ કહી શકાય કે રજ્જુ જ સર્પ રૂપે ભાસે છે. રજ્જુમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન થયા વગર રજ્જુ સર્પ રૂપે ભાસે છે. હવે ત્યાં જુદા જુદા લોકો જુદી જુદી કલ્પના પણ કરે. દોરડું પડ્યું છે ત્યાં કોઈને સાપ દેખાય, કોઈને માળા દેખાય, કોઈને દંડ દેખાય. તમે શું જોઈ રહ્યા, તમે શું શોધી રહ્યા છો એના પર આધાર રાખે છે. કોઈને સાપ દેખાય, કોઈને માળા દેખાય, કોઈને દંડ દેખાય, કોઈને ભૂછિદ્ર દેખાય,
કોઈને જળની ધારા દેખાય. આ રીતે એક રજ્જુમાંથી કેટલા બધાનું સર્જન થયું. આ બધું સર્જન થવા માટે રજ્જુમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન આવતું નથી. રજ્જુને કહેવાય વિવર્ત ઉપાદાન કારણ. માટી ઘડાનું પરિણામી ઉપાદાન કારણ છે. રજ્જુ સર્પનું વિવર્ત ઉપાદાન કારણ છે. વિવર્ત ઉપાદાન કારણમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન થયા વગર કાર્યનું સર્જન થાય. તો તમે મને કહો કે એ સાપ જે સર્જાયો રજ્જુમાંથી એ સાચો સાપ છે ખરો? સાચો છે ખરો નથી ખરો? જ્યાં સુધી મને દોરડાનું જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી મારા માટે સાપ સાચો જ છે. હું કોઈ ત્યાં જવું નહીં, એ દિશામાં ના જવું. એ તો જયારે ટોર્ચ લાઈટ દેખાડવામાં આવે અને મને બતાવો કે જો સ્વામીજી તો દોરડું છે ત્યારે સાપ દોષે જાય, પરંતુ ત્યાં સુધી સાપ સાચો જ છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી વસ્તુ સાચી જાય, જ્ઞાન થાય ત્યારે એ વસ્તુનો બાદ થઈ જાય. સર્જન છે. આ દૃષ્ટાંત મહત્વનું છે. ભગવાનને સમજવા માટે આ બધું જરૂરી છે. આપણો ભગવાન નહીં, ભગવાન આવો જ છે, પણ આપણા શાસ્ત્રો ભગવાનનું જે રીતે નિરૂપણ કરે છે એ સમજવા માટે છે કે ભગવાન જગતનું ઉપાદાન કારણ તો કરો, પરંતુ ભગવાનમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન થયા વગર આ જગતનું સર્જન થયું. અર્થાત જેવી રીતે આ સર્પ રજ્જુ પર ગંધ્યારોપ છે તેવી રીતે જગત પણ ભગવાન પર ગંધ્યારોપ છે. જેવી રીતે રજ્જુ સર્પ રૂપે ભાષે તેવી રીતે ભગવાન આ જગત રૂપે ભાષે છે. એક જ રજ્જુ સાપ રૂપે ભાષે, એક જ રજ્જુ માળા રૂપે ભાષે, કોઈને વળી દંડ રૂપે ભાષે. આમ એક રજ્જુ અનેક રૂપે ભાષે તેવી રીતે એક જ પરમાત્મા અનેક રૂપે ભાષી રહ્યો છે. એક જ સ્વામી જેવી રીતે અનેક બધા પ્રતિબિંબ ભાષી રહ્યો તેવી રીતે એક જ પરમાત્મા આ સમગ્ર નામ રૂપાત્મક જગત રૂપે ભાષી રહ્યો છે. આ પ્રકાર આપણા શાસ્ત્રો આપણને જગત, ઈશ્વર, આ જીવ એ બધાની આ પ્રકારની સમજ આપે છે. બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યા. સત્ય કોને કહેવાય? જેનામાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન ના થાય. બ્રહ્મ કહો, પરમાત્મા કહો, અસ્થિભાતિ પ્રિયમ કહો, સચ્ચિદાનંદ કહો, એ ભગવાન સત્ય છે, કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન ના થાય. એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, સ્વયં પ્રકાશ છે, અનંત છે, પૂર્ણ છે. એમાંથી આ જગત સર્જાય એટલે કે એ જ પરમાત્મા જગત રૂપે ભાસી રહ્યો છે. એક અનેક રૂપે ભાસી રહ્યો છે. જે પૂર્ણ છે એ અપૂર્ણ રૂપે ભાસી રહ્યો છે. જે સર્વ મર્યાદિત પર છે, દેશ કાળ વસ્તુ બધા પ્રકારની મર્યાદિત જે પર છે એ જ આ દેશ કાળ વસ્તુઓ મર્યાદિત જગત રૂપે ભાસી રહ્યો છે. એ પરમાત્મા આ જીવાત્મા ભાસી રહ્યો છે. એ પ્રત્યેક નામ રૂપમાં, પછી ઘડો કહો, વસ્ત્ર કહો, ટેબલ કહો, ખુરશી ગમે તે કહો, આ બધા રૂપો કોણ ભાષે? પરમાત્મા જ ભાષે. એક સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા આ બધા જ પદાર્થોનો ભાસી રહ્યો છે. નામ રૂપ છે એ જગત નો અંશ છે. અસ્થિવાદી પ્રિય છે એ પરમાત્મા છે. જેવી રીતે એક સોનું અનેક બધા અલંકારો ભાસતો તેવી રીતે એક જ પરમાત્મા આ સર્વ નામ રૂપાત્મક જગત રૂપે ભાસી રહ્યો છે. એટલા જ માટે આ ઘડો તૂટી જાય તો પણ માટી તૂટે નહીં. સર્પ નષ્ટ થઈ જાય તો રજ્જુને કઈ ના થાય. તેવી રીતે આ જગતમાં ગમે તે પરિવર્તન થાય, પરંતુ એનું કારણ પરમાત્મા કોઈ પરિવર્તન થતું નથી. આ જગતની અનેકતાને કારણે પરમાત્માની અનેકતા નથી. જગતની મર્યાદિતપણાને કારણે પરમાત્મા મર્યાદિત પણ નથી. જગતમાં પરિવર્તન થવાને કારણે પરમાત્મા પરિવર્તન નથી. આ જગતમાં સંસાર હોય, સુખ દુઃખ, એને પરમાત્માને કઈ સ્પર્શતું જ નથી. જેવી રીતે પેલો અભિનેતા ભિખારનો વેશ હતો, ભિખારી પણ અભિનેતાને સ્પર્શતું જ નથી. તેવી રીતે આ જગતનું મર્યાદિતપણું, અનેકપણું, વિકારીપણું કશું જ પરમાત્માને સ્પર્શતું જ નથી.
એ પરમાત્મા એકમાત્ર છે, સર્વના આત્મા છે, હું ને તું જ છે. આ પ્રકારે ભગવાને પોતાના તત્વનું નિરૂપણ કર્યું. એનો અર્થ એ થયો કે હું તમે જે કહે છે એ સર્વ આ એક જ પરમાત્માની અભિવ્યક્તિ છે. પરમાત્મા હું ને તમારા સર્વ હાજર રહ્યો છે. હું તો વાસ્તવમાં કોણ છે? પરમાત્મા છે, બ્રહ્મ છે, જે નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત છે, જે સચ્ચિદાનંદ છે. આ મારું પ્રત્યેક સચ્ચિદાન પૂર્ણ છે, નિત્ય મુક્ત છે, ક્યારે બંધન છે નહીં. બંધન એક ભ્રમ જ છે. એ હોવા છતાં પણ કેમ બધા લોકોને આ જ્ઞાન નહીં થતું હોય? હું ને તમે આપણે પ્રત્યેક પરમ બ્રહ્મ છે, છતાં પણ કેમ જ્ઞાન નહીં થતું હોય? એ ભગવાન એનું કારણ પછીના શ્લોકમાં સમજાવે છે. 13મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, જો ભગવાન આપણને કહેલું જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામિ અશેષતઃ. હું તને વિજ્ઞાન સહિતનું જ્ઞાન કહીશ. વિજ્ઞાન અર્થાત જ્ઞાન એટલે પરમાત્માનું સ્વરૂપ. વિજ્ઞાન એટલે એ પરમાત્માને જાણવાનો ઉપાય, એટલે કે ભક્તિ. હજી અત્યારે જ્ઞાનનું પ્રકરણ ચાલી રહ્યું છે. ટૂંકમાં ભગવાન પોતાના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરી રહ્યા છે કે હું કોણ છું? હું સત્ય સ્વરૂપ છું, હું અસ્તિવાદી પ્રિય છું, હું સચ્ચિદાનંદ છું. આ જગત તો માત્ર એક આભાસ જ છે, દેખાવત છે, અધ્યારોપિત છે, મિથ્યા છે. જગતની અનેકતાને કારણે મારા અનેકતા નથી. જગતના મર્યાદિતપણ મારા મર્યાદિતપણ નથી. એ ભગવાને પોતાના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું. અને છતાં આપણને જ્ઞાન નથી. એનું કારણ ભગવાન આ 13મા શ્લોકમાં કહે છે, ત્રિભિર્ગુણમયૈર્ભાવૈઃ એભિઃ સર્વમિદં જગત મોહિतं નાભિજાનાતિ મામેભ્યઃ પરમવ્યયम्. ત્રિભિઃ ગુણમયૈઃ ભાવૈઃ. આપ એક અભિનેતા જેમ અનેક બધા વેશ પહેરીને અભિનય કરતો હોય તેવી રીતે આ ભગવાને આ જગતનો વેશ પહેર્યો છે. ભગવાને આ 3 ગુણનો વેશ પહેર્યો. સત્વ, રજસ, તમસ. એ 3 ગુણનો વેશ પહેરીને સ્વયં ભગવાન જ આ જગત રૂપે આપણે સમક્ષ પ્રગટ થયેલા છે. આપણા રૂપે, દ્રષ્ટા રૂપે અને દૃશ્ય રૂપે જે કઈ બધા રૂપની અંદર ભગવાન જ આ સત્વ, રજસ, તમસ આ 3 ગુણનો વેશ લઈને પ્રગટ થયેલો છે. ત્રિભિઃ ગુણમયૈઃ ભાવૈઃ એભિઃ. ભગવાન કહે છે કે આ 3 ગુણનો વેશ લઈને હું પ્રગટ થયું, પરંતુ સર્વમિદં જગત મોહિતમ. આ વેશથી આ સમગ્ર મોહિત થઈ ગયું છે, ભ્રમમાં પડી ગયું છે. ભગવાન તો નટરાજ છે, મહાન મોટો આપણો પેલો અભિનેતા છે. એ તો એને બિચારો 2, 5, 10, 15, 20, 25, 100 વેશ લેતો હશે. આખી જિંદગીમાં કેટલી ફિલ્મમાં કામ કરે, 200 ફિલ્મમાં કામ કરે, 300 કેટલા વેશ લેતો હશે. અંતે એ અભિનેતા એક સમય એક જ વેશ લઈ શકે, બહુ તો 2 વેશ લે, ડબલ રોલ, ટ્રિપલ રોલ. આ ભગવાન કહે અસંખ્ય રોલ એક સાથે જ ભજવી રહ્યો છે. એટલું નહીં, પરંતુ એ અસરકારક રીતે આ ભગવાન વેશ ભજવી રહ્યો છે કે કોઈ ઓળખી શકતો જ નથી. ઘણી વાર પેલા જાદુ કરો એવી અસરકારક રીતે જાદુ કરે, પોતાના પ્રેક્ષકોને જાદુના એવા પ્રભાવિત કરી નાખે. ગુજરાતમાં નજરબંધી ઘણી વાર જાદુગર નજરબંધી કરે. એને કારણે બધા પ્રેક્ષકો બધાના પ્રભાવમાં આવી જાય અને જાદુગર જાત જાતના ખેલ કરે, જાત જાતની વસ્તુ દેખાડે. પ્રેક્ષકોની વાત સાચું જ છે બધું. એ વાસ્તવમાં જાદુ છે. એ જાદુના પ્રભાવમાં રહેલા પ્રેક્ષકો માટે સાચું જેવું જાણે છે. તેવી રીતે આ ભગવાન પણ એવી સરસ રીતે એક્ટિંગ કરી રહ્યો છે, એવો અભિનય કરી રહ્યો છે, કોઈને વહેમ પણ ના જાય. ક્યારેક નાટકની અંદર અભિનેતાઓ સરસ અભિનય કરતા હોય છે,
અને ઘણી વાર લોકો ભૂલામાં પડી જાય કે સાચું છે કે શું છે. ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર બહુ નાના હતા, નાના એટલે હશે 12-15 વર્ષના, નાટક જેવા ગયા છે. નાટક ચાલતું હતું અને એટલું બધું નાટક સુંદર ભજવાઈ રહ્યું હતું. બધા એમાં ઓતપ્રોત હતા. એ નાટક દૃશ્ય આવે, અમે ગુંડો છે, કોઈ સ્ત્રીનો પીછો કરી રહ્યો હતો અને ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર જોઈને એવા ગુસ્સે થયા, બૂટ કાઢીને સીધો ફેંક્યો એમણે. બધા આખા થિયેટરમાં તો હો હો થઈ ગઈ, પડદા પડી ગયા કે શું કર્યું એને. અને ત્યારે નાટકનો દિગ્દર્શક છે બહાર આવ્યો અને કહ્યું કે આજે ખરેખર મારા નાટકને આ પહેલી વાર પ્રમાણપત્ર મળ્યું કે આ નાટક એવી સરસ રીતે ભજવાઈ રહ્યું છે કે કોઈ સાસુ માનવાનો પણ નીકળ્યો. ભગવાન નાટક છે ને, ભગવાન નાટકના રૂપમાં છે, ભગવાન નટરાજ છે. એક સાથે અનેક અસંખ્ય વેશ લઈને અભિનય કરી રહ્યો છે. અંતેથી દ્રષ્ટાપણે દૃશ્યપણે બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. પાપીપણે પુણ્યશાળીપણે, ચોરપણે સાહુકારપણે, ખૂનીપણે જેનું ખૂન થાય એ પણ. હવે એવું છે ને, આપણે આ નિયમ વ્યવહારમાં લગાડી ના શકે, બાકી તો જે ખૂન કરનાર રૂપમાં કોણ છે? એ ભગવાન જ છે. શું વાત કરો સ્વામી, આ દુષ્ટ રૂપમાં ભગવાન. ભગવાન તો કેમ પેલો અભિનેતા જાત જાતના વેશ ના લે, એ ખલનાયક ના બને. જ્યાં સુધી તમે એને 5 કરોડ રૂપિયા આપે કોઈ બને, એમાં શું છે? બધું બને. કારણ કે એ પ્રકારનો વેશ લેવાથી પેલો ખરેખર બદલાઈ જતો હોત તો કોઈ ના બને. ગઈકાલે વાત કરી ને, ભિખારીનો વેશ લેવાથી પેલો ખરેખર ભિખારી થઈ જતો હોય તો કોઈ વેશ લે જ નહીં. પરંતુ વેશ લેવાને કારણે અભિનેતામાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન થતું જ નથી. ટૂંકમાં વેશના ગુણ કે દોષ પેલા અભિનેતા સ્પર્શતા જ નથી. જેવી રીતે ભગવાન આ સત્વ રજસ તમસ આ 3 ગુણનો વેશ લઈને આ જગત રૂપે અભિવ્યક્ત થયો છે. પરંતુ વેશના ગુણ કે ધર્મ કોઈ એ વેશ પહેલા સ્પર્શતા જ નથી. એટલા જ માટે આ બધું નાટક ચાલી રહ્યું છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ થાય મૃત્યુ થાય, વૃદ્ધાવસ્થા વ્યાધિ, સુખ દુઃખ, પાપ પુણ્ય, ધર્મ અધર્મ, ભૂખ તરસ, ઠંડી ગરમી, માન અપમાન, સ્તુતિ નિંદા, બધું ચાલી રહ્યું. દુનિયામાં તો ધમાલ ધમાલ ચાલી રહી છે. તમે જો અહીં બાલ્કન મોબાઈલ રસ્તા પર જો તો શું ધમાલ ચાલતી રસ્તા પર. એવું જ આ જગત છે. બધું ઘમસાણ થઈ રહ્યું છે. મગજની અંદર ઘમસાણ, બહાર ઘમસાણ, કેટલું બધી પ્રવૃત્તિ, કેટલું સુખ દુઃખ, કેટલી પીડા. આ બધું છે. આ બધો વેશ પહેરનાર કોણ છે? ભગવાન છે. ભગવાન કે છે અહીંયા ત્રિભેદ ગુણમય ભાવહી, પરંતુ આ 3 ગુણનો વેશ પહેરને પ્રગટ થયેલા મને કોઈ ઓળખી શકતો નથી. બધા જ લોકો વેશને સાચો માને છે અને તેથી વેશ પહેરેલા મને કોઈ ઓળખી શકતો નથી. મોહિતમ ના વિજાનાતિ મામેભ્ય પરમભ્ય. એભ્ય આ 3 ગુણો કરતા પરમ, આ 3 ગુણોથી પર અતીત, 3 ગુણોથી અસ્પૃષ્ટ, અવ્યયમ અવિનાશી, નિર્વિકાર. આ જગતમાં વેશમાં સતત વિકાર થઈ રહ્યો છે. સત્વ રજસ સતત વિકાર, સતત જન્મ, સતત પરિવર્તન. પરંતુ આ વિકારી નશ્વર પરિવર્તનશીલ વેશ પહેરનાર ભગવાન કેવો છે? શાશ્વત છે, નિર્વિકાર છે. આ વેશ કેવો છે? મર્યાદિત છે. દેશમાં, કાળમાં, વસ્તુઓમાં મર્યાદિત છે. દરેક પદાર્થ એક સ્થળે હોય, બીજા સ્થળે ન હોય. આમ દેશમાં મર્યાદિત. અમુક સમય સુધી હોય, એના સર્જન પહેલા ન હતો
એના ધ્વંસ પછી નહીં હોય, આમ કાળમાં મર્યાદિત છે. દરેક પદાર્થમાં કોઈ વિશેષતા હોય. આ પદાર્થ માત્ર ઘડો છે, આ વસ્ત્ર નથી, માઇક્રોફોન નથી, પુસ્તક નથી. ટૂંકમાં આમાં ઘડાપણું જ છે, વસ્ત્રપણું નથી, બીજું કોઈ પણું નથી. ટૂંકમાં પણામાં વિશેષતામાં મર્યાદિત છે. ભગવાને વેશ પહેર્યો છે એ દેશમાં, કાળમાં, વસ્તુત્વમાં, વિશેષતામાં મર્યાદિત છે. પણ વેશ પહેરનાર કયો છે? મામેભ્યઃ પરમવ્યય. બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ક્યારેય પણ અભિનેતાને વેશથી ન મૂલવવો જોઈએ, પણ આપણે તો ભગવાન અભિનેતાને આ વેશથી મૂલવીને અનેક પ્રકારની ભ્રાંતિમાં પડી ગયા છે. મોહિતમ જગત, આ સમગ્ર જગત જે છે મોહિતમ ભ્રાંતિમાં પડી ગયું છે. ના વિજાનાતિ મામેભ્યઃ પરમવ્યયમ. એ બધા કરતા પર, અવ્યય, નિર્વિકાર, અનંત, પૂર્ણ હું છું. મને લોકો જોઈ શકતા નથી, ઓળખી શકતા નથી. દુનિયાની વાત તો જવા દો, પોતાની વાત કરો ને. આ મારો વેશ છે ને એ પણ સત્વ, રજસ, તમસ ત્રણમાંથી જ બનેલો છે. આ સ્થૂળ શરીર જે છે ને એ તમોગુણની ઉપજ છે. આપણે કર્મેન્દ્રનો પ્રાણ જે છે રજોગુણની ઉપજ છે. આપણે જ્ઞાનેન્દ્રનો મન જે છે સત્વગુણની ઉપજ છે. ટૂંકમાં આપણે ઉપાધિ કહો કે દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિનો બધુનો જે વશ છે ત્રણ ગુણનો જ બને છે, સત્વ, રજસ, તમસ. આ વેશમાં સતત પરિવર્તન. આ વેશનો જન્મ થયો, ક્યારેક મૃત્યુ થશે, અને અત્યારે સતત પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. આ વેશ મર્યાદિત છે. આ હું અત્યારે એક જ સ્થળે છું, બીજા સ્થળે નથી. અમુક જ કાળ માટે છું. જન્મ પહેલા ન હતો, મૃત્યુ પછી નહીં હોવ. વિશેષતા મર્યાદિત પણ કંઈક વિશેષતા હું ધરાવું છું, પણ તમે જે વિશેષતા હું નહીં ધરાવતો. આમ આ વેશ કેવો છે? ત્રિભિર ગુણમય ભાવહી. આ ત્રણ ગુણોનો વિકાર છે, પરિવર્તનશીલ છે, મર્યાદિત છે. પરંતુ એ વેશ પહેરનાર કોણ છે ખબર છે? અસ્તિ ભાતિ પ્રિયમ. હું છું, ભાસું છું, પ્રિય છું. સત, ચિત, આનંદ. આ વેશમાંથી પ્રગટ થનાર અત્યારે બોલી રહ્યો છે, જે સાંભળી રહ્યો છે, જે ખાઈ રહ્યો છે, પી રહ્યો છે, આ કરનાર કોણ છે? આ વેશ દ્વારા, ઉપાધિ દ્વારા જે વ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. જે પોતે કે વક્તા છું, શ્રોતા છું, બોલનાર છું, સાંભળનાર છું, ગાનાર છું, ચાલનાર છું, ખાનાર છું, પીનાર છું, આવું જે કઈ પોતાને જાહેર કરે કોણ છે? ભગવાન કહે છે કે મામેભ્યઃ પરમવ્યયમ. લોકો માની લે છે પોતાની જાત વિશે કે હું તો વક્તા છું, હું તો શ્રોતા છું, દ્રષ્ટા છું, ભોગતા છું, કરતા છું. આપણે આપણી જાત શું માનીએ છીએ? હું જયારે બોલી રહ્યો છું, હું શું કહું છું? હું વક્તા છું. તમે અત્યારે સાંભળી રહ્યા છો, તમે શું કહો? અમે શ્રોતા છીએ. પ્રાણન્યવ પ્રાણના ભવતિ. વદન્વાક પશ્યન ચક્ષુઃ શૃણ્વન શ્રોત્રમ મન્વાનો મનઃ. ઉપનિષદ કે જયારે શ્વાસ લેતો હોય ત્યારે પ્રાણી છે, બોલતો હોય ત્યારે વક્તા છે, સાંભળતો ત્યારે શ્રોતા છે, જોતો હોય ત્યારે દ્રષ્ટા માને પોતાને. આ રીતે આપણી ઉપાધિના ભિન્ન ભિન્ન સ્તરોમાં અહંભાવ ધરાવીને હું મારા વિશે ભિન્ન ભિન્ન ખ્યાલ સેવતો હોઉં છું, પણ આ વક્તા તરફ નજર કરીએ કે કોણ છે? જે પોતાને વક્તા કહે છે, શ્રોતા કહે છે, દ્રષ્ટા કહે છે, મંતા કહે છે, વિજ્ઞાતા કહે છે, સુખી કહે છે, દુઃખી, એનું સ્વરૂપ શું છે? હવે અહંકારના રૂપ છે ને. અહંકાર જ ક્યારેક બોલનાર હોય, ક્યારેક સાંભળનાર હોય, ક્યારેક ખાનાર હોય, ક્યારેક પીનાર હોય, ક્યારેક સુખી હોય, ક્યારેક દુઃખી હોય. એનું સ્વરૂપ શું છે? તો અહંકારમાં નજર કરીએ તો આપણે ખબર એનું સ્વરૂપ, આ હું નું સ્વરૂપ શું છે? રમણ મહર્ષિ પૂછે છે અહમ અયમ કોતો ભવિષ્યન્મતઃ અયી પતત્યમ નિજ વિચારણમ. એ અહમ છે એનો ઉદ્ભવ શેમાંથી થાય છે? આ અહમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે? આ હુંમાં સ્થાયી તત્વ કયું અને પરિવર્તનશીલ તત્વ કયું? આજે હું છે ને એમાં પણ એક પરિવર્તનશીલ તત્વ છે, એક સ્થાયી તત્વ છે.
જો પેલા અભિનેતાની અંદર પણ એક પરિવર્તનશીલ તત્વ છે. હમણાં ભિખારી, પછી રાજા, પછી પ્રધાન, પછી સાધુ, પછી વગેરે વગેરે. કયું એક સ્થાયી તત્વ? કયું? અભિનેતાનું સ્થાયી તત્વ છે. તો અહંકાર પણ જાત જાતના વેશ લે છે. હમણાં વક્તા, પછી શ્રોતા, પછી કર્તા, ભોગતા, સુખી, દુઃખી. આ બધા બદલાતા અંશ છે. પરંતુ આ બધા બદલાતા અંશની અંદર કોઈ સ્થાયી તત્વ ખરું જે ન બદલાતું હોય? તો કે હા, હું શું કહ્યું? હું વક્તા છું, હું શ્રોતા છું, હું દ્રષ્ટા છું, હું સુખી છું, હું દુઃખી, જેવું કહે છે ને આપણે. આ બધામાં આ વક્તા, શ્રોતા, દ્રષ્ટા, સુખી, દુઃખી એ બદલાયા કરે છે. પણ એક ન બદલાતો અંશ ખરો? કયું? હું છું. શું? હું છું, હું છું, હું છું. ખરું કે નહીં? હું તો પ્રશ્ન પૂછું કે હું છું તમે જાણો છો કે તમે છો કે નહીં? છું. કેમ નક્કી કર્યું? એટલે ત્યાં તું છે છું. હું છે પૂછું કે સ્વામી ઉભા મને વિચાર કરો તો હું છું કે નહીં. જરા ચૂંટણી ખણી નક્કી કરો હું છું કે નહીં. જરા જોવા દો, જરા અડકવા દો. એવું કશું કરવાની જરૂર પડે? હું છું એવું જાણવા માટે આપણે વિચારવાની, જોવાની, સ્પર્શવાની કશાની જરૂર પડે ખરી? આ હું શું કેવું છે? એને સ્વયં પ્રકાશ કહેવાય. કોઈ પ્રકારના પ્રયત્ન વગર જે પ્રકાશ રહ્યો છે. વિચારવાનું ક્યાં આવે? હું છું હોઉં પછી વિચારવાનું હોય ને. પછી ચૂંટણી કોણ ખાય? હું હોઉં પછી ચૂંટણી ખાણું ને. પેલા હવા પણ તો હોય ને. એ હવા પણ કેવું છે? સ્વયં ભાષે છે. હું છું, હું ભાસું છું, હું પ્રિય છું. આ વસ્તુ મારા વિશે ક્યારે બદલાતી નથી. દુનિયા મને પ્રિય ગણતી હોય કે નહીં, હું તો મારી પ્રિય ગણું છું. અમારા સ્વામીજી કહે કે હમણાં સવારના પરમાં ઉઠ્યો, બાથરૂમમાં જાય, પહેલી વસ્તુ જોયો પોતાના ચહેરા સામે, અરીસામાં. હવે ગમે તો હોય પણ તો પોતે પહેલી વસ્તુ અરીસામાં ચહેરા સામે. બ્રશ કરતી વખતે પણ જોઈએ, નાયા પછી પણ જોઈએ, તિલક કરતા પહેલા જોઈએ, પાછું તિલક કરતી વખતે જોઈએ, પછી જોઈએ. જ્યાં જ્યાં પણ તક મળે ત્યાં માણસ પોતાના ચહેરાને જોવાનું ચૂકતો જ નથી. ત્યાં સુધી કે કોઈ પણ ચળકની સપાટી હોય, પછી મોટર કાર પેલું હુડ હોય કે એનું ગમે તે, એમાંય પણ ચળક તો આપણે જોઈ લઈએ ખરા કેવું દેખાય. ન્યુયોર્કમાં 5th Avenue ઉપર મોટા મોટા સ્ટોર હોય, બધા ગ્લાસના બધા વિન્ડોઝ હોય ને, એમાં પણ પ્રતિબિંબ પડે. પછી બહેનો જતી હોય લંચ વખતે આમ પેલું અંદર પર્સ કાઢે, પેલું આમ જોઈ પછી આગળ જાય. કોઈ પોતાની ચહેરા જો ચૂકે ને, ભલે વિચિત્ર દેખાતો હોય, ભલે પેલી વાંકી સબડા વિચિત્ર, તો પણ મારા ચહેરા જોઈ તો લઉં કે કેવો દેખાવ છે. ઘણી વાર છે ને આ સ્વામી આપણે કોઈ ફંક્શનમાં ગયા, કોઈના લગ્નમાં ગયા હોય, પછી ફોટા બહુ પાડ્યા હોય, પછી કેટલાક વાર 6-12 મહિના વળી પછી અમને કહે આખું પૂરો સ્વામી પેલા ફોટાનો આલ્બમ જો 300 ફોટા હોય. હવે ક્યારે જોઈએ આપણે? હું કઈ 300 ફોટા જોઉં? હું તો પટપટ હું શું જોઉં ખબર છે? મારો ફોટો ક્યાં છે, આટલું જ જોયું. દરેક માણસને ફોટામાં એક જ વસ્તુ, મારો ફોટો ક્યાં છે. ત્યાં સુધી હું પાછળ તોય મારે આટલું માથું હું છું બધે એ જોવામાં સંતોષ થાય. ક્યારેક ખાલી માથું જ દેખાતું હોય તો કાપી નાખ. ફોટોગ્રાફર ઘણી વાર અણઘડ લોકો હોય ને, એટલે ક્યારેક માથું કપાઈ ગયો, કે ધડ કપાઈ ગયો, ક્યારેક કાન કપાઈ ગયો, કઈ વાત નહીં, મારું છે ને ઓળખી પાડ. આમ મને આ મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ જે છે એ કેવો છે? એ તો શાશ્વત છે, અચળ છે, બિનશરતી પ્રેમ છે. હું છું, ભાસું છું અને પ્રિય છું. આ વસ્તુ મારા વિશે ક્યારેય બદલાતી નથી. આ કર્તા, ભોગતા, વક્તા, શ્રોતા, દ્રષ્ટા, સુખી, દુઃખી આવે ને જાય. પેલા સોની અંદર એક એરણ હોય છે, એરણ, એના પર બધા અલંકારો ઘડે. એરણ આવે, અલંકાર ઘડે, પેલો બીજો આવે ઘડે ને ઘડે. એ એરણ ને સંસ્કૃતમાં કૂટ કે કૂટ. કૂટ એટલે એરણ. અલંકારો આવે ને જાય પણ એરણમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન ના થાય. તેમનો વેશ આવે ને જાય, પેલા અભિનેતામાં કોઈ પરિવર્તન ના થાય.
તેમાં વક્તા, શ્રોતા, મંતા, દ્રષ્ટા આવે ને જાય, અસ્થિ ભાતિ પ્રેમ, હું છું, ભાસું છું, કોઈ પરિવર્તન ના થાય. આ બધા વિકારને ધારણ કરનાર હું કોણ છું? નિર્વિકાર છું. આ દ્રષ્ટા, શ્રોતા તો વેશ છે. એ શાના બને છે? આ ત્રણ ગુણના બનેલા છે. સુખી એ સત્વગુણ, દુઃખી રજોગુણ, મૂળ તમોગુણ. આ હું પણ જાત જાતના વેશ પહેરે છે. સાત્વિક વેશ પહેરે, રાજસ વેશ પહેરે, તામસ વેશ પહેરે. આ વેશ કેવા છે? પરિવર્તનશીલ છે, બદલાતા છે, આગંતુક છે, આવે ને જાય છે. પરંતુ એ વેશને ધારણ કરનાર અસ્થિ ભાતિ પ્રિયમ, હું છું, ભાસું છું, પ્રિય છું, સત ચિત આનંદ, કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન નથી. અંતેથી જેના પર હું કહીએ છીએ, અહંકાર કહીએ છીએ, એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું? સચ્ચિત આનંદ. પણ ભગવાન કહે છે કે માણસ વેશને સત્ય માને છે. હું જયારે જાહેર હું કોણ છું? હું તો વક્તા છું, શ્રોતા છું, દ્રષ્ટા છું, સુખી છું, દુઃખી છું, એ હું સાચું માનું છું. મારા વિશે મારો ખ્યાલ શું છે? સુખી છું, દુઃખી છું, સફળ છું, નિષ્ફળ છું, વક્તા છું, શ્રોતા છું, એ માનું છું. ભગવાન કે આ સુખી દુઃખી વાળા વેશ જે ત્રણ ગુણના બનેલા છે, એનાથી જગત એવું મોહિત થઈ ગયું છે કે ત્રણ ગુણનો વેશ પહેરનારું જે વેશથી પર છે. અવ્યય છું, નિર્વિકાર છું, પૂર્ણ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું. મને કોઈ ઓળખતો જ નથી. ના વિજાનાતિ મોહિતમ ના વિજાનાતિ મામેભ્ય પરમવ્યયમ. આપણે આપણા વિશે કેવો મહાન મોહ સેવી રહ્યા છે, ભ્રમ સેવી રહ્યા છે, દુઃખી થઈ રહ્યા છે. એને કારણે સંસાર છે. આ સંસાર એને કહો, સુખ દુઃખ કહો, વિષાદ કહો, શોક કહો, જન્મ મૃત્યુ કહો, આ બધું શેને કારણે છે? એક જ કારણે કે હું મારા વિશે આટલો ભ્રમ ધરાવું છું કે હું તો કરતા છું, ભોગતા છું, સુખી છું, દુઃખી છું. જાણતો નથી કે વાસ્તવમાં સચ્ચિદાનંદ છે. આ ભગવાન એવો આ વેશ પહેરે, એવો અસરકાર્ય કરતા વેશ પહેર્યો છે, એવી અસરકાર્ય કરતા વિનય કરેલો છે કે કોઈ જાણતું નથી. એટલા જ માટે માત્ર ન જાણવાને કારણે સંસાર છે. બાકી આપણે ખરેખર દુઃખી હોવાનું કોઈ કારણ જ નથી. જે આનંદ સ્વરૂપ છે એના વડે દુઃખ કેવું? જે પૂર્ણ છે એના વડે દુર્લભ કેવી? જે નિર્વિકાર છે એના વડે જન્મ મૃત્યુ કેવા? ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત નાયમ ભૂત્વા ભવિતાવાન ભૂય અજો નિત્ય શાશ્વતોયમ પુરાણ ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. અજન્મા છે, શાશ્વત છે, નિત્ય છે, પુરાણ છે. ન હન્યતે હન્યમાને શરીર. ઉપાધિને ગમે તે થાય પણ એ ઉપાધિના ધારણ કરનાર પરમાત્મા કઈ થતું જ નથી. આપણું સ્વરૂપ છે, નિત્ય મુક્ત છે, નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત એવું આપણું સ્વરૂપ છે. પરંતુ ન જવાને કારણે આ જીવાત્મા વિચારો સંસાર અનુભવી રહ્યા છે. ભગવાન આ પ્રકારે આ સંસારનું કારણ સમજાવવું, પોતાની જાતને ન જાણવાને કારણે. જે પ્રકારનો ભ્રમ મારા વિશે હું ધરાવું હું જગત વિશે પણ ધરાવું છું. જગતમાં એક જ પરમાત્મા ઓળખી શકતો નથી, એને પણ વેશ સાચે માનીને આ જગતના બધા પદાર્થો એકબીજા જુદા માનું છું, દરેકને મર્યાદિત માનું છું. તો હવે પ્રશ્ન થયો કે ભગવાન આવું જયારે હોય તો માણસને મુક્ત થવાનો કોઈ ઉપાય ખરો? આપ તો કહો છો કે સમગ્ર જગત મોહિત છે અને તે વેશ પહેરનાર પરમાત્મા ઓળખતું નથી. તો ભાઈ ક્યારે ઓળખશે? ટૂંકમાં ક્યારેય પણ આ સંસાર મુક્ત થઈ શકાય ખરો? હવે ભગવાન વિજ્ઞાન કહે છે, અત્યારે જ્ઞાન કરવું. શું કે છે વિજ્ઞાન? વિજ્ઞાન અર્થાત કેવી રીતે ભગવાનને જાણવો, કયું સાધન છે ભગવાનને જાણવાનું, ભગવાનને પામવાનું, કયું સાધન છે? ભક્તિ. ભગવાન હવે એની વાત કરી રહ્યા છે. તો જો આગળ 14મા શ્લોકમાં કહે છે, દૈવી હેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામે વયે પ્રપદ્યન્તે
પ્રેતાંતરંતિ તે દૈવી શેષા ગુણમયી મમ માયા. ભગવાન કે મારી માયા છે ગુણમયી, સત્વ રજસ તમસ આ ત્રણ ગુણોથી બનેલી મારી માયા છે. કેવી દૈવી, આ દેવની પરમાત્માની માયા છે. ભગવાન મારી માયા છે. આ માયા કેવી ખબર છે? બહુ વિચિત્ર છે, અથવા તો બહુ શક્તિશાળી છે, ખતરનાક છે. જેની માયા છે એને ઢાંકી દે છે. જો તમને એક દૃષ્ટાંત આપું. આ સૂરજ દેવતા તપે છે ને, સૂરજના તપવાથી બધા જળાશયોમાં જળનું શોષણ થાય, એમાં તેનું વાદળમાં રૂપાંતર થાય. આ વાદળ જે બન્યું એને બનાવનાર કોણ? તો સૂર્ય. તો વાદળ જે સૂર્ય પર આધારિત છે એ સૂર્યને ઢાંકી દે છે. તો માયા જે ભગવાનની શક્તિ છે એ ભગવાનને ઢાંકી દે છે. દૈવી શેષા ગુણમયી, એ હજુ મારી માયા છે. એમાં બે શક્તિ છે, આવરણ અને વિક્ષેપ. ટૂંકમાં આવરણ કોને કહેવાય? વસ્તુના સાચા સ્વરૂપને જાણવું. વિક્ષેપ કોને કહેવાય? એને ઉલટી રીતે જાણવું. જે રીતે રજ્જુ સર્પના દૃષ્ટાંતમાં આ આવરણ કોને કહેવાય? આપણે એ પદાર્થને રજ્જુ રૂપે જાણતા નથી. વિક્ષેપ કોને કહેવાય? એને આપણે સર્પ રૂપે જાણીએ છીએ. એક ન જાણવું અને બીજું ખોટી રીતે જાણવું. આ માયા આવું કરતી હોય છે. વસ્તુને જાણીએ નહીં એટલું જ નહીં, પરંતુ આપણે એને ખોટી રીતે જાણીએ. ન જાણવું એટલું ખતરનાક નથી, આ ખોટી રીતે જાણવું ખતરનાક છે. આપણે જયારે ગાઢ નિદ્રામાં હોઈએ ને ત્યારે આપણી જાતને જરાય જાણતા નથી, અને ત્યારે ત્યાં કોઈ સંસાર નથી. જેવા જાગૃત થયા ત્યારે આપણે ખોટી રીતે જાણીએ કે હું તો મનુષ્ય છું, સ્ત્રી છું, પુરુષ છું, શ્રોતા છું, વક્તા છું, ત્યાં સંસાર શરૂ થઈ ગયો. દૈવી શેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા. હે અર્જુન, આ ત્રણ ગુણોને મળેલી મારી માયા છે, જેનાથી સમગ્ર જગત મોહિત છે. આ માયા એવી છે જે વાસ્તવમાં દેખાવો છે એને જાણે સત્ય હોય એ પ્રકારનો ખ્યાલ આપણે ઉત્પન્ન કરે છે. અને તેથી આપણું જીવપણું ખરેખર મિથ્યા છે, પણ આપણે સત્ય માની લઈએ છીએ. આ જગતનું અનેક પણું છે પણ મિથ્યા છે, પણ આપણે સત્ય માની લઈએ છીએ. આમ જીવ, જગત, ઈશ્વર આ બધા વિભાગને સત્ય માનવામાં આવે છે. આ દ્વૈતને સત્ય માનવામાં આવે છે. આપણા મર્યાદિતપણે સત્ય માનવામાં આવે છે. તેથી માયા બીજું શું કરે છે? માયા કોને કહેવાય? જે નથી એનો દેખાવ ઉત્પન્ન કરે. માયા એટલે જાદુગરની જાદુ. જે રીતે જાદુગર પોતાના જાદુથી જે નથી એનો દેખાવ ઉત્પન્ન કરે, તે રીતે માયા પણ જે નથી એનો દેખાવ ઉત્પન્ન કરે છે. આ જગતનો દેખાવ ઉત્પન્ન કરે એવું નહીં, પરંતુ આ જગતના પદાર્થોમાં માયા એવું આકર્ષણ ઉત્પન્ન કરે કે બધા પ્રાણીઓ બિચારા આ જગતના પદાર્થ આકર્ષાયેલા હોય છે. જેવી રીતે પેલી સૂરજની માયાને કારણે આપણને પેલું ઝાંઝવાનું જળ દેખાય. આપણે તો જાણીએ છીએ કે ઝાંઝવાનું, આપણે જ્ઞાની છીએ ઝાંઝવાના જળ વિશે. પેલા પશુઓ જાણતા નથી, માટે એને મૃગે જળ કહે છે. તો હરણ વગેરે પશુઓ જાણતા નથી, એમને સામે પાણી દેખાય, જળ દેખાય, બિચારું તરસ્યું છે અને તેની પાણી તરસ છીપાવવા માટે ત્યાં દોડે છે. જેમ જેમ દોડતું જાય તેમ તેમ પેલું ઝાંઝવાતું દૂર થતું જાય. એને ખબર નથી કે આ માત્ર આભાસ છે. તો જેવી રીતે વાસ્તવમાં જળ નથી છતાં પણ જળ જો આભાસ ઉત્પન્ન થાય, તેવી રીતે આ જગતમાં જે સુખ નથી તે સુખનો આભાસ ઉત્પન્ન થાય, અને આત્મા જે સુખ સ્વરૂપ તે દુઃખનો આભાસ ઉત્પન્ન થાય. આ માયાએ આટલું કામ કર્યું. આત્મા જે આનંદ સ્વરૂપ છે એને દુઃખી દેખાડે છે. આ જગત જે પદાર્થો જળ છે, જો સુખનું નામ નિશાન ત્યાં સુખ દેખાડે છે. બસ આટલું કર્યું એટલે આ જીવ ચક્કરો માયા જ કરે. આટલું જ કર્યું માયા. જે રીતે પેલા બાળકોની ઘણી વાર પેલી સ્પર્ધા થતી હોય છે. કેવી સ્પર્ધા થાય? આંખે પાટા બાંધવામાં આવે અને પછી એમને એક લાકડી દંડો આપવામાં આવે. આંખે પાટા બાંધ્યા, એક દંડો આપવામાં આવે. સામે પેલું માટલું છે, માટલામાં બધા ખૂબ ચોકલેટો ભરેલું છે. જે જઈને માટલું ફોડ છે એને બધું મળી જાય છે. પણ કરે શું આ લોકો? આપણે આંખે પાટા તો બાંધ્યા, પણ થોડું ગોળ ગોળ ફેરવે પાછા. એટલે આપણે દિગ્ભ્રમ થઈ જાય, દિશા જ ભૂલાઈ જાય. ખબર ના પડે કે કઈ દિશામાં પેલો ઘડો છે,
એટલે હું મંદાજો કે ઘડો આ બાજુ હોવો જોઈએ, એટલે હું ત્યાં પગલા મારું. આગલે દિવસે બધા જાય છોકરાઓ, અહીંથી શરૂ કરવાનો છે, પેલો ઘડો ત્યાં છે, પગલા જોયે 52 પગલા થાય છે, માપેલા કરવા. અને પછી ગોળ ગોળ ફેરવ્યા, પછી પેલો ઉભો રહ્યો, બરોબર 52 પગલા માણે, પછી જેને હવામાં વીજે, હવામાં જ વીજે. બધા લોકો ક્યાં ના ક્યાં હવામાં વીજા જ કરે. આમ ટૂંકમાં આંખે પાટા બાંધીને ગોળ ગોળ, આંખે પાટા એટલે આવરણ આવી ગયું, ગોળ ગોળ ફેરવ્યો એટલે વિક્ષેપ આવી ગયો. આ બંનેને કારણે બિચારો એવો ભ્રમ પડી ગયો કે હવામાં જેવી રીતે દંડા માર્યા કરે તેવી રીતે આ મનુષ્યને પણ ભગવાન આટલું કર્યું, માયા. પહેલા આંખે પાટા બાંધી મૂક્યા, મને જાણતો નથી કે હું કોણ છું, અને ગોળ ગોળ ફેર્યો, હું તો જીવાત્મા છું, સુખી છું, દુઃખી છું, બસ. હવે કામ, હવે બીજું કઈ ભગવાને કહ્યું તો ભાઈ એ તો એના સમુદ્રમાં જઈને સુઈ ગયો. આટલું કર્યા પછી ભગવાન તો ક્ષીર સામે સુઈ ગયો. આપણે ચક્કર માર્યા જ કરી, હવામાં બીજા જ કરે દંડા. નિરાશા સાંભળે, વળી પાછો પ્રયત્ન કરીએ. આ પ્રકારે જન્મથી ચાલ્યા કરે છે. દેવી શેષા ગુણમયી મમ માયા, ભગવાન દુરત્યા. આ માયાને પાર કરવી અત્યંત મુશ્કેલ છે. ટૂંકમાં માયાએ જે પ્રકારનું આકર્ષણ, જે વાસ્તવમાં મિથ્યા છે એને સત્ય દેખાડે છે. આ જગત જે મિથ્યા છે માયાને સત્ય દેખાડે છે. આત્મા જે પૂર્ણ છે માયાના પૂર્ણ દેખાડે છે. દુરત્યા ક્યારે પણ માયાના પ્રભાવથી મુક્ત થઈને માયાના રહસ્યને જાણવું એ શક્ય નથી. ભગવાન કહે કે દુરત્યા, અમારી માયાને તરવી અત્યંત કઠિન છે. શું કરું ભગવાન? જે જન્મ્યા બધા માયાના પ્રભાવમાં જન્મ્યા છે, માયાના પ્રભાવથી કોઈ મુક્ત છે જ નહીં. આના એટલે બધા માયાથી પ્રભાવિત જ હોય અને માયાને તરી શકાતી જ ના હોય. ટૂંકમાં ઘણી વાર પેલા હોય છે ને, કોયડા હોય છે ને, અથવા તો પેલું ભૂલ ભૂલામણી અંદર ગયા પછી આટા માર્યા, ચક્કરો માર્યા, બહાર જ ના નીકળાય. આ જગત પણ ભૂલ ભૂલામણી એવું છે. આ જન્મ્યા પછી ચક્કરો આવતા, જન્મ અને ચક્કર મારે બહાર નીકળાતું નથી. તો સ્વામી ભગવાન બધા લોકો માયાના પ્રભાવમાં જન્મેલા છે, બધા ભૂલ ભૂલામણીમાં જ છે અને બધા અટવાયા જ કરે છે. તો શું અમારે નીકળવાનો ઉપાય નથી? ભગવાન ઉપાય છે. કયો ઉપાય છે? તો બીજી પંક્તિમાં કહે છે, મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતામ તરન્તિ તે. મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે, જે લોકો મારી પ્રપત્તિ અર્થાત જે લોકો મારું શરણ લે છે. આમ આપણે જીવનમાં બે પ્રકારના શરણ થયા, કે તો ભગવાનનું શરણ લઈએ કે પછી માયાનું શરણ લઈએ. મામેવ, જે લોકો માયાને છોડીને મારું શરણ લે છે, માયા મેતામ તરંતિ તે, એ લોકો જરૂર આ માયાને તરી જાય છે. એટલે ભગવાને પહેલા સમજાવ્યું કે આપણા જીવનની અંદર આ જે સંસાર છે, દુઃખ છે, શેને કારણે છે? એ કોઈ વાસ્તવિક વસ્તુ નથી. ટૂંકમાં ખરેખર તો સુખ દુઃખનું કારણ જ નથી. આ માયા બધા સુખ દુઃખનો એક માત્ર ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે. મારા મર્યાદિતપણાનો જીવનો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે. એ ભ્રમ મુક્ત કેમ થાય? ભગવાન કે જે લોકો મને શરણ થાય, મારો આશ્રય લે છે, એ લોકો માયાથી તરી જાય છે. મહાત્મા સમજાવે કે જેવે પેલો માછીમાર જાળ નાખે ને, બધી માછલીઓ જાળમાં ફસાઈ જાય ખરી, તો કઈ માછલી ન ફસાય ખબર છે? જે માછીમારના ચરણ પાસે તરતી હોય ને, એ પેલી જાળમાં ના ફસાય. તે બધા માયાની જાળ છે તો ખરી, બધા જીવો ફસાઈ જાય, પરંતુ જે ભગવાનના ચરણ પાસે રમણ કરતા હોય એ લોકો ફસાય. મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે, જે લોકો મારો આશ્રય લે છે. આમ ભગવાનનો આશ્રય લેવો, ભક્તિ, ભગવાનને શરણાગત થવો. આ ભક્તિનો મહામુખ્ય અંશ કયો ખબર છે? શરણાગત. ભગવાનને શરણાગત થવો. સ્વયં ભગવાનને શરણ થવું એટલે શું કરવાનું? હું શરણ થઈ ગયો ભગવાન એવું કહેવાથી શરણાગત ના થવાય. ભગવાનને શરણાગત થવો એટલે આપણા જીવનમાં ભગવાનનો સ્વીકાર કરવો. ટૂંકમાં જે હરિ કરશે તે મમ હિતમાં, જે કે હરિ કરે એ મારા હિતમાં છે. ટૂંકમાં જીવનની કોઈ વાસ્તવિકતાઓ માટે મારા કોઈ વિરોધ જ નથી. ભગવાનને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપું છું. ભગવાન તારે જે કરવો એ કરે, મારે જે કરવું હું કરું છું. ટૂંકમાં મારું કર્તવ્ય કર્મ ખરું કરો. શેના માટે કરું? ભગવાનને ખુશ કરવા માટે.
એટલા જ માટે પહેલા 6 અધ્યાયમાં ભગવાને કર્મયોગનો ઉપદેશ કર્યો. એ ભક્તિ જ છે. કર્મયોગ કોને કહેવાય? બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણિ સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિ યઃ. જે બધા જ કર્મ ભગવાનને ખુશ કરવા માટે કરે છે. બધા જ કર્મ પરમાત્માને અર્પણ કરે છે. સંગમ ત્યક્ત અર્થાત કર્મ કરવા દ્વારા એ કોઈ પ્રકારનું વ્યક્તિગત વળતર ઈચ્છતો નથી. આ કર્મ ભગવાન આપને સમર્પિત કર્યો. આપણે પૂજા કરતા હોય ત્યારે ભગવાનને નૈવેદ્ય ચડાવીએ છીએ અને પૂજા કર્યા પછી એ નૈવેદ્ય શું કરે ખબર છે? પ્રસાદ રહે છે. બરોબર ને? ભગવાનને ચડાવીને નૈવેદ્ય કહેવાય, તેથી આવે એને પ્રસાદ કહેવાય. નૈવેદ્ય પ્રસાદનો ફેર શું છે? આપણે ભગવાનને ધારો કે 10 લાડુ નૈવેદ્ય ધર્યું તો પાછા કેટલા લાડુ આવે? 10 જ આવે ને? ગણેશ ચતુર્થી દાડા આપણે ભગવાનને લાડુ ધરાવતા હોય, ધારો કે 10 લાડુ ધરાવ્યા, ગણેશજીને ઈચ્છા થાય ને 2-5 લાડુ ખાઈ જાય. ધારો કે 10 ના બદલે 5 જ પાછા આવે તો તમને શું લાગે છે? બીજી વાર ગણેશજીને 10 લાડુ ના ચડાવે, 5 જ ચડાવે. એમાંથી ખાઈ જાય તો 1 જ ચડાવે, એમાંથી અડધો આટલું જ ચડાવે. ભાઈ ખાઈ જતો નસીબ ખાતો નથી. આપણે જ્યાં એનું જ પાછું આવે તો ફેર શું પડ્યો? આ નૈવેદ્યમાં પ્રસાદમાં ફેર શું પડ્યો? એટલો જ ફેર પડ્યો કે જે વસ્તુ ભગવાન પાસે જાય એ ભગવાનનો અનુગ્રહ લઈને આવે. આપણે ભગવાનને આરતી કરીએ પછીની આફતાજી પણ હવે આંખે ચરણ લગાડીએ. કેમ? કારણ કે એમાં ભગવાનનું દર્શન થાય. માટે ભગવાન અનુગ્રહથી વસ્તુ પવિત્ર બનેલી છે. જે નૈવેદ્ય ચડાવે એ પણ ઈશ્વર અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરે. અમારા પ્રસાદ ઈશ્વર અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થાય. બસ આવી રીતે જ ભક્ત છે. એ તો જે કઈ કર્મ કરે બધા ભગવાનને ચડાવે. મારે કશું જ ના જોઈએ, મારે આમાંથી કોઈ પ્રકારનું વળતર ના જોઈએ, કોઈ પ્રકારને મારે આમાં હું આ કામ કરું માટે મને ફળ મળવું છે મારો કોઈ આગ્રહ જ નથી. આ રીતે ભગવાનની શરણાગતિ અર્થાત પોતાના કર્મ ભગવાનને સમર્પિત કરવા. જે કઈ ફળ મળે એ ભગવાનના પ્રસાદ રૂપે સ્વીકારવું. કયો પ્રસાદ? જે હરિ કરશે તે મમ હિતનું. અને ભગવાન પર સંપૂર્ણ આધારિત છે. આપણે કહીએ ઓમ નમઃ શિવાય કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં કંઈ પણ નામ બોલો તો શ્રી કૃષ્ણ આપણે શરણ તરીકે સ્વીકાર્યા, રક્ષક તરીકે સ્વીકાર્યા. શ્રી કૃષ્ણની છત્રછાયામાં સલામત છે. તો ઓમ નમઃ શિવાય કહો તો શિવજીની છત્રછાયામાં સલામત. ટૂંકમાં મને હવે કોઈ પ્રકારનો ભય નથી, કારણ કે ભગવાન મારો રક્ષક છે. એવું હોવાને કારણે મને ભગવાન જે કે કરે એ મને સ્વીકાર્ય છે. મારી હું કોઈ ઈચ્છા કરતો નથી. જે જરૂર છે ભગવાન આપી જ રહે છે. જે ભગવાન આપે એટલું જ જરૂર છે, વધારે જરૂરી નથી. આ ભક્તને ભગવાનનો પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. અને માટે એણે પોતાનો સંકલ્પ ભગવાનના ચરણે સમર્પિત કર્યો. અને ઈશ્વર જે સંકલ્પ કરે એ ભક્તને સ્વીકારે છે. ભગવાનની શરણાગતિ ટૂંકમાં આપણા સંકલ્પો, આપણા રાગ દ્વેષ, આપણા આગ્રહો છે એ ભગવાનને સરાવવા. અને ભગવાનનો જે આગ્રહ હોય, ભગવાનનો સંકલ્પ હોય એને આપણે શિરોમણ્ય રાખવો. કોઈ પ્રકાર વિરોધ વગર, ફરિયાદ વગર, અસંતોષ વગર, પ્રસન્નતાથી. આ ભગવાનની શરણાગતિ એટલે ખાલી બોલવાથી ના થાય, આવું કરવું પડે. આમ જયારે જીવન જીવીએ ત્યારે શું થાય? આ પ્રકારે ઈશ્વર અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થતો છે. માયા મેતામ તરંતે, આ માયાને તરવાનો ઉપાય છે કે આપણે ઈશ્વર અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરતા જઈએ. એમ કરતા કરતા આ માયાનો પ્રભાવ જે છે એ ક્ષીણ થતો જાય. અને છેવટે આપણે માયાના પ્રભાવથી સંપૂર્ણ મુક્ત થઈએ. એટલે માયામાંથી મુક્ત થવાનો, સંસાર મુક્ત થવાનો ભગવાને ઉત્તમ ઉપાય બતાવ્યો. ભક્તિ એટલે કે શરણાગતિ. મામેવ પ્રપદ્યન્તે. જો અર્જુન ભગવાનની શરણાગતિ લીધી, શિષ્યસ્તેયમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. ભગવાન આપનું શિષ્ય છું, પ્રપન્ન છું, શરણાગત છું. ભગવાનમાં ગીતામાં છેલ્લે કહે છે સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. ટૂંકમાં ભગવાન ગીતાની અંદર આ ભક્તિ કે શરણાગતિ શીખવાડે છે. તમે એવ શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત. એ ભારત સર્વભાવથી સંપૂર્ણપણે તો ભગવાનને શરણાગત થવા, અર્થાત સર્વ ભગવાનને સમર્પિત કર. બધી ચિંતાઓ એને સમર્પિત. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય, બધી ચિંતાઓ એને સમર્પિત. તારું જીવન બીજું કોઈ ધ્યેય મામ એકમ શરણ. હું તારી એક માત્ર ધ્યેય છું, બે કોઈ ધ્યેય રાખી છે જ નહીં.
આ માત્ર મને જ ધ્યેય તરીકે રાખ, મારી જ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કર, મને સમર્પિત થા, મને શરણાગત થા. આનું નામ છે ભગવાનની શરણાગતિ કે ભગવાનની ભક્તિ. હવે આ શ્લોકમાં ભગવાન આ વિજ્ઞાનનું ભક્તિનું નિરૂપણ કરે છે. તો પછી આવી રીતે ભગવાનનો આશ્રય લેવાથી જો મનુષ્ય કરી જતો હોય તો કેમ બધા ભગવાનનો આશ્રય નહીં લેતા હોય? કેટલા બધા લોકો તો ભગવાનની વિમુખ છે. મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધે. સેંકડો હજારોમાં કોઈ એવો હોય જ્યાં સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન ન કરતો હોય. એવું કેમ હશે? ભગવાનનું કારણ સમજાવે છે 15મા શ્લોકમાં કહે છે, નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા પ્રપદ્યન્તે નરાધમાઃ માયયાપહૃત જ્ઞાનાઃ આસુરં ભાવમાશ્રિતાઃ. તો ભગવાન કારણ આપે છે દુષ્કૃતિના. દુષ્કર્મ કરવાનો એનો સ્વભાવ દુષ્કૃતિ કહેવાય. પાપી કોને કહેવાય? પાપ કરવું જેનો સ્વભાવ થઈ ગયો છે. દુષ્કૃતિ કોને કહેવાય? દુષ્કર્મ કરવું એનો સ્વભાવ થઈ ગયો છે. સ્વયં પાપ કોને કહેવાય? પુણ્ય કોને કહેવાય? સત્કર્મ કોને કહેવાય? દુષ્કર્મ કોને કહેવાય? આ બધા પ્રશ્નો તો રોજ થતા હોય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે પાપ કોને કહેવાય, પુણ્ય કોને કહેવાય. આપણા મનમાં જાણીએ કે સારું કર્મ કયું છે, ખરાબ કર્મ કયું છે. પાપ પુણ્ય નક્કી કરવા તો બહુ સરળ ઉપાય છે. આપણે પ્રશ્ન પૂછો કે સામેની વ્યક્તિની જગ્યાએ હું હોઉં તો કયા પ્રકારના વર્તન અપેક્ષા રાખું? એ વર્તનને પુણ્ય કહેવાય, તે વિરુદ્ધ વર્તન પાપ કહેવાય. ટૂંકમાં કોઈ મને છેતરે હું ક્યારે ન ઈચ્છું, હું કોઈને છેતરું પાપ થઈ ગયો. કોઈ જૂઠું બોલે ન ઈચ્છું, હું જૂઠું પાપ થઈ ગયો. કોઈ મને ઈજા પહોંચાડે ન ઈચ્છું, ઈજા પહોંચે પાપ થઈ ગયો. ટૂંકમાં દુનિયામાં જે આ નિયતિ છે એ નિયતનું અનુસરણ કરવું, કાયદાનું અનુસરણનું નામ પુણ્ય છે, કાયદાનું ભંગ નામ પાપ. આમ કાયદાનો ધર્મનો ભંગ કરનાર, નિયતનો ભંગ કરનાર, ધર્મનો અધર્મનો આચરણ કરનાર દુષ્કૃતિના અને દુષ્કર્મ કહેવાય. તો ભગવાન કહે છે કે દુષ્કર્મ કરવું, પાપ કરવો સ્વભાવ થઈ ગયો છે. દુષ્કૃતિના મામ ન પ્રપદ્યન્તે. આ લોકો ક્યારેય પણ મને શરણાગતિ, ટૂંકમાં એ ક્યારેય પણ મારા ભક્ત બનતા નથી. એ ક્યારેય પણ મને અભિમુખ થતા નથી. એ મને વિમુખ જ હોય છે. એ બધા માયાથી, બધા માયાને એટલા પ્રભાવ હોય છે કારણે ભગવાન કહે છે એ ક્યારેય મારું શરણ લેતા નથી. ભગવત અભિમુખ થતા નથી, ભગવત વિમુખ રહે છે. દુષ્કૃતિના નરાધમા. માણસ જેટલું દુષ્કર્મ કરે છેવટે નરાધમ અર્થાત મનુષ્ય અધમની કક્ષાએ પહોંચી જાય. એવું કેમ છે? મૂઢા. એમની વિવેક બુદ્ધિ છે ને એ વિકૃત બની ગઈ છે. તે પોતાને શું હિત કરનારો છે, શું હિત કરનારો છે એ સમજવાની શક્તિને ગુમાવી ગઈ છે. ખરેખર તો પોતાનું હિત કરનાર વસ્તુને એ લોકો હિત કરનાર માને છે અને હિત કરનાર વસ્તુને એ લોકો ઉપેક્ષા કરે છે. અને તેથી વારંવાર પોતા જેવી રીતે પેલો માણસ જે ડાળ પર બેઠો હોય એ ડાળને જે કાપતો હોય તેવું તો આ માણસો અધર્મનું આચરણ કરીને સતત પોતાનું હિત કરી રહ્યા છે. દુષ્કૃત્યના મૂઢા. એવું કેમ છે? માયા અપહૃત જ્ઞાન. જે લોકોને વિવેક જ્ઞાન માયાથી અપહરણ થઈ ગયું છે. તો કે માયાએ આ લોકોના વિવેક જ્ઞાનનું અપહરણ કરી દીધું. જેનો વિવેક નથી. શું સાચું છે, શું ખોટું છે, શું ધર્મ છે, શું અધર્મ છે, શું કરવા યોગ્ય છે, કરવા યોગ્ય નથી, શું હિત કરનાર છે, હિત કરનાર, આ વિષયમાં માયા એમને વિકૃત બનાવી દીધી. માટે મૂઢા, અત્યંત મૂળ એટલે કે અવિવેકી મનુષ્યો, આગળ કહ્યું તે પ્રમાણે જે ખરેખર નુકસાન કરનારું છે હિત કરનારું માનનારા અને હિત કરનારની ઉપેક્ષા કરનારા. આસુરમ ભાવમાશ્રિતા. આ પ્રકારે ઈશ્વરને વિમુખ હોઈએ, ધર્મને વિમુખ હોઈએ, અધર્મનું આચરણ થતું હોય એનું કારણ છે કે માયાએ એવી જાતનું એક આકર્ષણ ઉત્પન્ન કર્યું છે. જેવી રીતે પેલો હોય તો કાચનો ટુકડો
પણ એવો ચળકતો હોય કે આપણે હીરા જેવો દેખાય, હોય તો પિત્તળ, પછી સોના જેવો દેખાય. તે રીતે જગતના પદાર્થો પણ સુખનો એક એવો ચળકાટ ઉત્પન્ન કરે કે માણસો એમાં રહી એમાં બિચારાઓ બધા એનાથી મોહિત પામે છે. જેવી રીતે પેલો પશુ હોય જેમ કે હરણ પેલા મૃગજળથી મોહિત થઈ ગયો છે, જાણતો નથી કે આ સાચું જળ નહીં. તેવી રીતે માયા પણ આ દુનિયાની અંદર આ સુખનો એવો દેખાવ ઉત્પન્ન કરે છે, સુખનો, સલામતીનો, સફળતાનો, કે બધા લોકો, મોટા ભાગના લોકો એને આકર્ષાયને એનો જ પીછો કરનારા હોય છે. જોતા નથી કે મૃગજળ જેમ જેમ આપણે દોડતા જઈએ તેમ મૃગજળ પાછળ પાછળ જતું જાય, તેમ જેમ જેમ સુખની પાછળ પડીએ છીએ તેમ દૂર દૂર પર જોતા નથી, માણસો દોડ્યા જ કરતા હોય છે. અને એને કારણે એક વખત એવું આવે કે આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે ધર્મનો માર્ગ પર્યાપ્ત ન હોય એટલે માણસની ઈચ્છા પૂરી કરવા અધર્મનો આશ્રય લેવો પડે. આસુરમ ભાવમાશ્રિતા, આમ કામ, ક્રોધ, લોભ, આ બધી આસુરી વૃત્તિઓ જે છે ધીમે ધીમે એના ઘરે ગાલતી જાય. તમે જોજો જે લોકો પાપનું આચરણ કરનારા હોય, અધર્મનું આચરણ કરનારા, એમનામાં આ બધું હોવાનું છે. ક્રોધ હોવાનો, નિષ્ઠુરતા હોય, દંભ, દર્પ, અભિમાન છે. દંભ હોય, ઘમંડ હોય, અભિમાન હોય, ક્રોધ હોય, કઠોરતા હોય, આ બધી આસુરી વૃત્તિઓ છે એ ધીમે ધીમે એમાં પ્રવેશ કરવાની. આસુરમ ભાવમાશ્રિતા, કે અર્જુન અભિજાતના જે લોકો છે એ મારો આશ્રય લેતા નથી, એ મને શરણાગત થતા નથી, એ તો સંસારની અંદર જન્મ મૃત્યુમાં ચક્રમાયા કરે છે. આ શા માટે કહેવામાં આવ્યું? હવે પછી જેનું વર્ણન છે એની પ્રશંસા કરવા માટે. આ જેનું વર્ણન થયું ને એ તો ક્યારેય ગીતા સાંભળવાના જ નથી. ટૂંકમાં આજેની વર્ણન દુષ્કૃતિને મૂઢા, નરાધમા, આસુરમ ભાવમાશ્રિતા એ કદાચ ગીતામાં આવે છે. નામ સાંભળીને ભાગે લોકો અને એલર્જી લોકોમાં. એ કદાચ કોઈકને કારણસર પ્રવચનમાં આવું મૂકવા માટે તું મૂકીને બહારથી જાય, પણ અંદર ના આવે. દર્શન કરવા ને દર્શનમાં તે અંદર મૂકે, પોતે બહાર જતો ને. હું તો શ્રીનાથજી જવા પડશે, અંદર ના ગયા. છેક શ્રીનાથજી જાય, કુટુંબીઓ લઈ જાય ખરા, એ અંદર ના કેમ ના? આ ભીડમાં હું ના જાઉં. વિચાર કરો, માયા કેવી છે, માણસ ક્યાંથી પાછો લઈ આવે. માણસને બહુ બુદ્ધિશાળી પણ એને કઈ છેતરનારી છે. એકવાર આ હનુમાનજી, એકવાર એક શનિ છે ને, આપણો શનિ આમ પસાર થતો તો હનુમાનજી તો શનિના બરોબર દુશ્મન છે. એટલે શનિ હનુમાનજી આગળ તો હનુમાનનો આશ્રમ તો શનિ કશું કરી ના શકે. હનુમાનજી એક મોટો પહાડ ઉચક્યો તો આવતો ખરો, તૈયાર જ છે હનુમાનજી. પેલો શનિ આમ દેખાયો હોય ને પછી અદ્રશ્ય થઈ ગયો. 12 વર્ષ રાજ હનુમાનજી કે આવે તો ખરો. 12 વર્ષ પછી પાછો આવે પેલો, ના 7.5 વર્ષ પછી આવે. હસીન ભાઈ ચાલી ગયો કે આની પનોતી કોને? હનુમાનજીને શનિ પનોતી. એમની પાસે 7.5 વર્ષ સુધી પાર ઉચકાવ્યો. એટલે માયા તો ખબર જ ના પડે કે કેવી રીતે છેતરનારી હોય છે. એવી રીતે આમ આનાથી છેતરાયા લોકોને ક્યારે કલ્પના પણ ના આવે કે આપણે જે કરીએ છીએ કે આપણો અહિત થઈ રહ્યો છે. એટલા માટે એ લોકો તો કોઈ દાડો ભગવાનનો આશ્રય લેવાના જ નથી. એના વગરનો આવો જ વિચાર આવે. આ દેવતાઓને સજા કરવી હોય ને તો દંડ લઈને સજા ના કરે. એક જ વિચાર અંદર મૂકી દે એટલે બધું કામ પતી જાય. એક એવો વિચાર મૂક્યા માણસ માર ખાય, અને દેવતાઓ અનુગ્રહ કરે એક સારો વિચાર મૂકે. બાકી શું છે? પેલી જીભ ને દાંત વચ્ચે જે વાર્તાલાપ થાય ને, આ દાંત છે જીભને ધમકી આપે કે જીભ તું સખણી બેસ, કચી નાખીશું. જીભ કે તમે લોકો સખણારો, નહીં તો એક શબ્દ બોલીશ ને તો બધા બહાર આવી જશો. એટલે એક જ શબ્દ બોલે તેવી બોલાવડાવે. આ દહીં આપ્યું માયા છે એવા ટાંકણા બોલાવડાવે કે આ માણસ બિચારો માર ખાય. દુનિયાની અંદર માણસો જ્યાં જતનો કે પેલા વાંદરાને જે માર ખાધા છે એને ખબર જ ને આપણે કઈ જગ્યાએ તકલીફ છે. પેલો વાંદરો જે પહેલો પડ્યો છે ઘરની અંદર, રોજ આવે રોટલો જોડો લઈ જાય, શાક લઈ જાય ને પેલો લઈ જાય. આ બિચારી સ્ત્રીને ખબર ના પડે કે આને કેવી રીતે કાઢો. એક દિવસ એનો ભાઈ એને મળવા આવેલો. ભાઈને વાત કરી કે આને શું કરવું? બેન તું ચિંતા ના કરીશ, હું એનો ઉપાય કરીશ, કાલે હું ફરી આવીશ. ઘરે પેલો ભાઈ આવ્યો ત્યારે એક મોટી બરણી લઈને આવ્યો, સાંકડા મોં વાળી અને મોટા પેટ વાળી. એ બરણી માણે પછી અંદર નીચે મગફળી ભરી અને બરોબર મૂકી. જો વાંદરો આવ્યો
પેલી મગફળીને સુવાસ આવે તરત આકાશ આવે, આ રોટલી બોટલી મૂકીને એ તરફ ગયા, હાથ નાખ્યો અંદર, મુઠ્ઠી ભરી પેલો તૈયાર જ હતો, એક પાસામાં ફટકો માર્યો. પેલો મુઠ્ઠી બહાર હાથ જાય કરો પેલો સાંકડું મળો ને મુઠ્ઠી બહાર ના નીકળે, બે ફટકો પડે. પેલો વાંસો પંપાળા કરે, એને ખબર ના પડે કે આ તો મુઠ્ઠીને કારણે પાછળ ફટકા પડે, ફટકા પાછળ પડે, કારણ કે આ બીજે તેવી રીતે માણસ ફટકા ઉડાયા જ કરે, ખબર છે શું કારણ છે. એટલે માયા મેતામ ભગવાન કે દુરત થયા. આ માયાનો ખેલ માણસ ન જાણતો હોય તો જ્યાં ખરેખર સુખ નથી સલામતે ત્યાં માણસ બિચારો ફાવો માયા જ કરતો હોય, અનેક પ્રકારના ફટકા ખાતા ખોટા એને ખ્યાલ આવે. જે કરવાનું છે ના જ કરે. એ કહ્યું મંદિરમાં જાય ને બહાર ઉપર પણ ના જાય, એને એવો જ ખ્યાલ આવે. ભીડમાં હતા મંદિર આવા તો હોતા છે, તમે ચર્ચમાં જાઓ ત્યાં કેવી સરસ કેવી શાંતિ હોય છે, આપણા મંદિર કહે હવે ભીડ ભાડવાળા આવે છે, છોડો. અલા મંદિરમાં જે ભીડ ભાડ શ્રીનાથજીના મંદિરમાં ભીડ ભાડ છે એ તો સારું બરોબર છે, જીવનમાં આવી જ ભીડ ભાડ છે. અરે દર્શન કેમ કરવા, એ તો મુક્કા મારામારી કરીને ટૂંકમાં આપણે મુક્કા નહીં મારા, આપણે જે મુક્કા વાગતા હોય બધા સહન કરે દર્શન કરી લેવાના. અમે તમે પ્રવેશ પર ધક્કો જરાક વાર બહાર જ નીકળી જાવ સીધા, એટલામાં જેટલી ઝાંખી થાય એટલી ખરી. પણ આવો સંસાર છે, હવે ધક્કા મૂકી જ છે, એટલામાં ઝાંખી કરે તો બરાબર છે, નહીં તો પછી ફરી વાર ચક્કર મારીને આવો. આવું જ છે. એટલે આ સંસાર જ ત્યાં દેખાયો છે કે આ ધક્કા મૂકી જ છે, એમાં તમારે લોકોના દર્શન કરવાના. તો ધક્કા મૂકી છે મારે નહીં જવું, એટલે આવો જ વિચાર મગજમાં આવે અને પાછો આવે. પરંતુ જે લોકો પુણ્યશાળી છે ભગવાન એની વાત કરે છે કે એ લોકો મારા ભક્તા હોય છે. એ કેવા હોય છે? 16મા શ્લોકમાં કહે છે, ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિનો અર્જુન આતો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. ચતુર્વિધા સુકૃતિનઃ જનાઃ મામ ભજન્તે. સુકૃતિનઃ ભગવાન કે જે સુકૃતિ છે, જે પુણ્યશાળી લોકો છે, પુણ્ય કરવું એનો સ્વભાવ છે, સત્કર્મ કરવું એનો સ્વભાવ છે, એ લોકો મારું ભજન કરે છે. ટૂંકમાં આપણા હૃદયમાં ભક્તિભાવ ક્યારે જાગૃત થાય? આપણો પુણ્યશાળી હોય ત્યારે. પુણ્યશાળી પણ બે પ્રકારના પુણ્ય છે. પુણ્ય કર્મ કરીએ તો બે પ્રકારના પુણ્ય છે. એક પુણ્ય કર્મ કરીએ, સકામ કર્મ કરીએ, ટૂંકમાં આપણી વ્યક્તિગત ઈચ્છા પૂરી કરવાના કર્મ કરીએ. બીજું કર્મ કેવું છે? નિષ્કામ ભાવે કરીએ. તો ખરું પુણ્ય કર્મ કયું કહેવાય? એ નિષ્કામ ભાવે થયેલું કર્મ. હવે અંતઃકરણ શુદ્ધ કરનાર, તો અંતઃકરણ જેમ જેમ શુદ્ધ થાય તેમ તેમ આપણા હૃદયમાં શ્રદ્ધા ભક્તિ આ બધા ઉદય થાય. ખરેખર ભક્તિ શ્રદ્ધા તો આપણો સ્વભાવ છે, પરંતુ આ રાગ દ્વેષને કારણે, મલિનતાને કારણે આપણા શ્રદ્ધા ભક્તિ જે છે એ બિચારા અત્યંત કુંઠિત થઈ ગયા છે. અને એની આ પુણ્ય કર્મને કારણે, નિષ્કામ કર્મને કારણે જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય એને કારણે એ પાપ છે, પાપ ક્ષીણ થતું જાય અને હૃદયમાં શ્રદ્ધા ભક્તિનો ઉદય થાય. ભગવાને સુકૃતિના જે સત્કર્મ કરતા પુણ્યશાળી લોકો છે એ મને ભજન છે. ભજનના પ્રકાર જુદા છે. જેટલો પુણ્ય એનો સંચય એ પ્રકારે ભગવાનનું ભજન થાય. ચતુર્વિધા ભગવાન કે આ 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી લોકો મારા ભક્તો છે, મને ભજે છે. કયા 4 પ્રકારના? આર્તો જિજ્ઞાસુ રથાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. ભગવાન આ 4 કક્ષાના ભક્તોની વાત કરે છે. આર્ત, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. ભગવાન એને જિજ્ઞાસુ વચ્ચે મૂક્યો. આર્તો જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થ એવો પાઠક્રમ છે. તો અર્થક્રમ શું લે ખબર છે? આર્ત, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. સૌથી પહેલી કક્ષાનો ભક્ત કયો? આર્ત. જે મહાન વિપત્તિમાં આવી ગયા હોય, ક્યાં તો કોઈ વ્યાધિ હોય, બીજા પ્રકારનું મહાન દુઃખ આવી પડેલું હોય,
ક્યાંક સંકટમાં ફસાઈ ગયો હોય, કોઈ પ્રકારનો ઉપાય ત્યારે ના જણાય. આર્ત એટલે મહાન સંકટમાં ફસાયેલો, મહાન વિપત્તિમાં આવી પડેલો, અને જેને બીજો કોઈ ઉપાય જણાતો નથી, એ છેવટે ભગવાનની શરણાગતિ લે. આવું થતું આવે છે. ઘણા બધા દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રની અંદર, જેવી રીતે દ્રૌપદી બરોબર આ મહાસંકટમાં ફસાઈ ગયા ને, ત્યારે મદદ કરવાનું કોઈ હતું જ નહીં. એના ચીર હરણ થઈ રહ્યું છે, અને આ બાજુ ભગવાને કહી દે, અરે પાંડવો તમે મદદ કરો, પાંડવો નહીં, કૌરવો નહીં, વડે કોઈ પણ મદદ કરવા તૈયાર ના થયું. પહેલા એને બધો ઉપાય કર્યો, જયારે જો ઉપાય નથી ત્યારે પછી ભગવાનને ત્યારે પુકાર કર્યો, તો ભગવાન વસ્ત્ર રૂપે આ દ્રૌપદી ગજેન્દ્રમાં ગજેને ગ્રાહ સાથે પણ સંઘર્ષ થયો. ગજેન્દ્રે બહુ યુદ્ધ કર્યું, ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો, પણ જો પોતાનું બળ ચાલે નથી. આ જળની અંદર તો ગ્રાહ છે, બહુ બળવાન છે, જેમને ડૂબતો ગયો, ઉપાય ના જણાવ, ત્યારે ભગવાનને પુકારે, હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, રાખો લાજ, આવો તો જીવન હારે. ભગવાન હાર્યા થયા. હવે કેવા આ દ્રષ્ટાંત આર્ત ભક્ત, જે મહાન વિપત્તિમાં હોય, સંકટમાં હોય, વિપત્તિમાંથી સંકટમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય ન જણાતો હોય, ત્યારે એ ભગવાનનું શરણ લે. આર્ત ભક્ત. જે ભક્ત છે અર્થાર્થી. અર્થાર્થી અર્થ એટલે પ્રયોજન, કોઈ પ્રયોજનથી ભગવાનનું ભજન કરતો હોય. ભક્તોનો દ્રષ્ટાંત છે. વિભીષણ જયારે લંકાથી નીકળ્યા ત્યારે મનમાં એક પ્રયોજન હતું કે લંકાનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય. સુગ્રીવનું એક પ્રયોજન હતું કે મારા વાલી, મારા ભાઈ છે એનું મૃત્યુ થાય, એ રાજ્ય મને મળે કિષ્કિંધાનો. ધ્રુવ પણ ઘરેથી નીકળ્યો ત્યારે એના મનમાં આવી જાતનું પ્રયોજન હતું કે મારે તો પરલોકનું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવું છે. આવી રીતે આ બધા ભક્તો ભગવાનના છે. કયા દ્રષ્ટાંત છે? અર્થાર્થી. આર્ત અર્થાર્થી. પેલા વૃંદાવનમાં જયારે ધોધમાર વરસાદ પણ 8 દિવસ સુધી ત્યારે બધા ગોપાળો બધા આવ્યા ભગવાન, આર્ત ભક્ત. આ ધ્રુવ, વિભીષણ, સુગ્રીવ બધા કયા છે? અર્થાર્થી ભક્ત. જિજ્ઞાસુ, અર્જુન જિજ્ઞાસુ ભક્ત છે. યશ શિષ્યસ્તેયમ સાધિમાન ત્વામ પ્રબંધ ભગવાન, આપનું શિષ્ય છું, મને ઉપદેશ કરો. અર્જુન બીજું કઈ જોઈતું નથી. અર્જુન ત્યાં સુધી કહ્યું, ભગવાન મને સમગ્ર પૃથ્વીનું નિષ્કંટક રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય, અરે મને દેવનું આધિપત્ય પ્રાપ્ત થાય, તો પણ મારા સંતાપ જવાનો નથી, પણ એ ઉપાય મને કહો. અર્જુન બીજું કઈ ના જોઈએ, એક જ વસ્તુ છે, કેવી રીતે આ દુઃખમાંથી મુક્ત થવું, શોકમાંથી મુક્ત કેમ થવું. અર્જુન તો બધું ભૂલીને જ બેઠો હતો. એ તો રણ મેદાન વડેમાં ભૂલી ગયો લાગે છે. તો વિચાર કરો કે એ ચિત્તની કેટલી એકાગ્રતા છે. એ ક્યાં બેસીને આ સંવાદ થઈ રહ્યો ખબર છે? કુરુક્ષેત્રના રણ મેદાનમાં. તો ત્યાં તો શું થતું હશે? પેલા હાથીઓ ચિત્કાર કરતા હશે, ઘોડાના હણહણાટ થતા હશે, આ તલવારો પેલી મ્યાનમાં ખખડતી હશે, એટલે જાત જાતના રણસિંગાઓ વાગી રહ્યા, કેવી ધમાલ ત્યાં છે. તો વિચાર કરો, એમાં કોઈ દિવસ આપણો ઉપદેશ સાંભળી શકે ખરા? અત્યારે પણ એક વ્યક્તિ આમથી આમ જાય તો આપણું મન આમ કેવું થઈ જતું હોય છે. એ કોઈનો મોબાઈલ વાગે એટલે જ્યાં વાગે ત્યાં બધું બંધ જ કરે, કારણ એ મોબાઈલ બધા એ જ સાંભળે. પેલો મોબાઈલ પર વાગે એ તરફ કેવું ધ્યાન જતું રહે. આટલી નાની વસ્તુ જયારે આપણને આટલા વિક્ષિપ્ત કરી નાખે તો રણ મેદાનમાં આપણું શું થાય? એવામાં ભગવાન અર્જુનનો ઉપદેશ કરે. આ કશાથી અર્જુનની કોઈ અસર નથી. વિચાર કરો ને કેટલી એકાગ્રતા હશે, એની કેટલોમાં રસ હશે, કેટલો સમર્પિત હશે, કેટલો તત્પર હશે. ભલે અર્જુન કે ભગવાનને કહેવા ખાતર ચંચળ માના કૃષ્ણ, કઈ ચંચળ મંચળ કશું ના હોય, બાકી તો ઉપદેશ સાંભળી ના શકે. આટલા બધા ઘોંઘાટની અંદર, આટલા વિક્ષેપની અંદર એ તો ભૂલી જ ગયો લાગે છે. એને કશું સંભળાતું જ નથી. એ ભૂલી ગયો કે રણ મેદાનો છે ક્યાં છું. બસ એને તો કોઈ ચિંતા જ નથી, એકદમ નિરાંત છે. 10મા અધ્યાય ભગવાન કહે છે, ભૂયા કથે તૃપ્તિરી શૃણવતો નાસ્તિ મે મૃતમ. ભગવાન આ વળી પાછું વિસ્તારથી આપની વિભૂતિનું વર્ણન કરો. આપના આ અમૃતમય ઉપદેશ સાંભળતા મને તૃપ્તિ થતી જ નથી. તો અર્જુન આપણે પૂરું કરવાનું છે, એને કોઈ જાતની ચિંતા જ નથી. ભગવાનની ચિંતા નસીબ જોગે છે. ભગવાન ચાલો પૂરું કર, ચાલો બધા રાહ જોવે છે, એવું છે જ ને. ભગવાનની ચિંતા ના હોય, અર્જુનની ચિંતા નથી. નચિંત બને
આ બધા પ્રકારના વિક્ષેપ મુક્ત રહીને ભગવાનના વચન સાંભળી રહ્યો છે એવું છે. એટલે અર્જુન કેવો છે? જિજ્ઞાસુ. એ જ્ઞાનની ઈચ્છા, બીજો ઈચ્છા ધરાવતો નથી. જિજ્ઞાસુ અર્થાત જે માત્ર જ્ઞાનની ઈચ્છા ધરાવે છે. શ્રીમદ ભાગવતના 11 સ્કંદની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ અને ઉદ્ધવનો સંવાદ છે. ઉદ્ધવ પણ કેવો છે? જિજ્ઞાસુ ભક્ત. બૃહદારણ્યકોપનિષદમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય જનકનો સંવાદ છે. જનક કેવા છે? જિજ્ઞાસુ ભક્ત. અનેક બધા દ્રષ્ટાંતો છે. જો રાજા જનક છે એને કશું જ ના જોઈએ, માત્ર જ્ઞાનની જ ઈચ્છા છે. આટલો રાજા હોવા છતાં પણ ટૂંકમાં બધો વૈભવ છે એનો કોઈ પ્રકારનો વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરતો નથી, એને કોઈ રીતે વિચલિત કરતો નથી. એ તો આમાં જ છે જિજ્ઞાસા. જિજ્ઞાસુ ભક્ત. પહેલી કક્ષા છે આર્ત ભક્ત, પછી અર્થાર્થી, પછી જિજ્ઞાસુ. જ્ઞાની છે ભરતર્ષભ. એના પરિણામે એને જ્ઞાન જિજ્ઞાસા સંતુષ્ટ થાય, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. જ્ઞાની ભક્ત. ચતુર્વિધા ભજંતેમાં. આ પુણ્ય જે છે ને એ પુણ્યના તારતમ્યને કારણે જેમ જેમ પુણ્ય વધતું જાય તેમ તેમ માણસમાં પરિવર્તન આવે. આર્તમાંથી અર્થાર્થી બને, અર્થાતમાં જિજ્ઞાસુ બને, એમાંથી પછી જ્ઞાની બને. ટૂંકમાં શાસ્ત્રો કહે છે મુક્તિનો શતજન્મ કોટી સુકૃતિ. કરોડો જન્મના પુણ્ય કર્મ જયારે ભેગા થાય ત્યારે આપણા ધ્યેય સિદ્ધ થાય. જો ઘણી વાર કે સ્વામીજી ભગવાનની ભક્તિ કેમ પ્રાપ્ત કરવી, શ્રદ્ધા કેમ જન્મ આવી, એનો ઉપાય કહેવામાં આવ્યો જીવનમાં સત્કર્મ હોવું જોઈએ, પુણ્ય કર્મ હોવું જોઈએ. અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય તો આપોઆપ શ્રદ્ધા ભક્તિ રૂપી છે આપણી સમૃદ્ધિ છે પ્રાપ્ત થાય. આ ચાર ભક્તો તો ખરા, શું બધા સરખા છે ભગવાન કે નહીં? પછીના શ્લોકમાં કહે છે તેષાં જ્ઞાને નિત્યયુક્તઃ એક ભક્તિર્વિશિષ્યતે પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોત્યર્થમ અહમ સચ મમ પ્રિયઃ. ચાર પ્રકારના ભક્તોમાં ભગવાન જ્ઞાનીની પ્રશંસા કરે છે. તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્તઃ એક ભક્તિ. આ જ્ઞાનના બે વિશેષણ કર્યા. નિત્યયુક્ત, એક ભક્તિ. યુક્ત એટલે જોડાયેલો. નિત્યયુક્ત ભગવાન જ્ઞાની હંમેશા મારી સાથે જોડાયેલો છે. જ્ઞાની મારામાં જ નિષ્ઠ છે. આ જ્ઞાની માટે ભગવાન સિવાય બીજું કોઈ નિષ્ઠાનો વિષય જ નથી. જ્ઞાની કોને કહેવાય ખબર છે? જેના આ જ્ઞાન પછીના શ્લોકમાં કહે છે પણ ખરા, પણ આગળ આપણે કહેવામાં આવ્યું મત્તઃ પરતરમ નાન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. હે ધનંજય, મારા સિવાય કાંઈ નથી. ટૂંકમાં આ જ્ઞાની કોને કહેવાય? જેના દ્રષ્ટિ છે એક પરમાત્મા, તેને કઈ છે જ નહીં. જીવ જગત ઈશ્વર કોઈ પરમાત્મા છે, હું પરમાત્મા છું, આમ સર્વત્ર આત્મ દ્રષ્ટિ છે. તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત. એનું મન બીજે ક્યાં જવાનું છે? આપણું મન એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જાય, એક પદાર્થ બીજા પદાર્થમાં. પણ જ્ઞાની દ્રષ્ટિમાં તો ભગવાન છે કે છે, અહીં હોય તો ભગવાન, આ હોય તો ભગવાન. અંતેથી એનું ચિત્ત ક્યારે પણ ઈશ્વરથી કે પરમાત્માથી ક્યારે પણ છૂટું પડતો જ નથી. નિત્યયુક્ત. એક અદ્વિતીય પરમાત્માને આત્મ સ્વરૂપ જાણે છે, એ નિત્ય પરમાત્મામાં યુક્ત છે, નિત્ય એમાં જ કેન્દ્રિત છે, એમાં જ નિષ્ઠ છે. એક ભક્તિ માત્ર ભગવાન જ ભક્ત છે. એની દ્રષ્ટિમાં ભગવાન જો કે ન હોવાના કારણે માત્ર ભગવાન જ ભક્ત છે. ભગવાનમાં નિષ્ઠ, ભગવાનનો જ ભક્ત. વિશિષ્યતે. આ બીજા બધા ભક્તો કરતા આ શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે. બીજા લોકો છે ને ભક્ત કહેવાય ખરા, છતાં માત્ર ભગવાનના ભક્ત નથી. ધ્રુવને ભગવાનનો ભક્ત કહેવાય તો ખરો, પણ ભગવાનનો ભક્ત સાથે સાથે એનું પેલું રાજ્ય પણ જોયે છે. વિભીષણને રાજ્ય જોયે છે, સુગ્રીવ રાજ્યનો ભક્ત તો ખરો જ ને. એક ભક્ત નથી, રાજ્યનો પણ ભક્ત અને ભગવાનનો ભક્ત. એક ભક્તિ નથી. આ જ્ઞાની કહેવાય છે એક ભક્તિ. એને ભગવાન સિવાય બીજું કઈ જોઈતું પણ નથી. એની દ્રષ્ટિએ ભગવાન સિવાય કઈ છે પણ નહીં. ટૂંકમાં સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય, જેને બીજા કોઈ વસ્તુમાં આકર્ષણ જ નથી. એક ભક્તિ. નિત્યયુક્ત અને અનન્ય ભક્ત.
ભગવાન સિવાય જીવનમાં બીજું કોઈ ભક્તિ નથી. મારે ભગવાન અનન્ય ભક્ત છે, એકમાત્ર ભગવાન જ ભક્ત છે અને ભગવાન આત્મરૂપે ભજે છે. વિશિષ્ય ભગવાન કંઈક જ્ઞાની ભક્ત છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પ્રિયો હિ પોતે કારણ આપે છે. પ્રિયો હિ જ્ઞાનનોત્યર્થમ. ભગવાન કે કારણ કે જ્ઞાનીને હું સૌથી વધારે પ્રિય છું. ભગવાન કે જ્ઞાની ભક્ત છે ને એ મને પ્રેમ કરનારો છે. માત્ર મને જ પ્રેમ કરનારો છે. દુનિયા બીજા કશાને પ્રેમ કરનારો નથી. ભગવાન કે હું જ્ઞાને અત્યંત પ્રિય છું. સચે મમ પ્રિય હે એ મારો પણ પ્રિય છે. બીજા બધા લોકોને ભગવાન પ્રિય હોય ખરો, તો બીજી બધી વસ્તુ પણ પ્રિય હોય. અહીં તો ભગવાન કે જ્ઞાની માત્ર મને જ પ્રેમ કરે છે. નિષ્પક્ષ નિરપેક્ષ પ્રેમ કરે છે, શરત વગરનો પ્રેમ કરે છે. મારો પણ એટલો જ પ્રિય છે. માટે બધા ભક્તોમાં જ્ઞાની સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અને એમ ના માનું કે જ્ઞાન જુદો ને ભક્તિ જુદા, જ્ઞાન માર્ગ જુદો ને ભક્તિ માર્ગ જુદો. અહીં તો ભગવાને કહ્યું કે ભક્તિની પરાકાષ્ઠા ક્યાં છે? જ્ઞાનમાં છે. જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા ક્યાં છે? ભક્તિમાં છે. મારે જ્ઞાન અને ભક્તિને જુદા ના માનવા. જીવનમાં ભક્તિ પણ જોઈએ, જ્ઞાન પણ જોઈએ. આ જ્ઞાન ભક્તિમાં પરિણામે, ભક્તિ જ્ઞાનમાં પરિણામે. એટલે ભગવાન અહીંયા જ્ઞાની ભક્તની પ્રશંસા કરે. આવતીકાલે આપણે આગળ જોઈશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम् यततामपि सिद्धानाम् कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो
बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्या अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु शब्दः के पौरुषन्दृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवताञ्चाहम् बलं बलवताञ्चाहम् कामरागविवर्जितम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति
हि तन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम् तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः सतया श्रद्धया युक्तः
तस्याराधनमीहते तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषाम् अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते मामबुद्धयः मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणाम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः ये द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ
तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। One, two, 3, 4. विश्वनाथ जय अमरनाथ जय भूतनाथ जय उमापते। 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 बम 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 भोला भोला 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 बम 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 भोला भोला। चंद्रशेखरा जटाशंकरा नीलकंठ जय पशुपते। 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 बम 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 भोला भोला 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 बम 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 भोला भोला। विश्वनाथ जय अमरनाथ जय भूतनाथ जय उमापते। 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 बम 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 भोला भोला 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 बम 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 भोला भोला। चंद्रशेखरा जटाशंकरा नीलकंठ जय पशुपते। चंद्रशेखरा जटाशंकरा नीलकंठ जय पशुपते। बम 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 भोला भोला 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 बम 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 भोला भोला। विश्वनाथ जय अमरनाथ जय भूतनाथ जय उमापते। विश्वनाथ जय अमरनाथ जय भूतनाथ जय उमापते। बम 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 भोला भोला 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 बम 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 भोला भोला
बम बम भोला भोला बम 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 भोला भोला बम 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 भोला